الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ग्रानो कतुनको कदरमंदो यो ज़लबिया तास तो हर कले वयू हम पश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन बखैर रमज़ान की ज़ैम स्तासो अखबल अरबाज खान और ज़ैम मोमिना खान और नंद खैरा दोइश्ता मरोजे था जी बिल्कुल रहमतुनो बरकतुनो रमज़ान वरज़े और दिल ते यो ज़ किस्सा शेर कोल गाड़म हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम खपल दौर डेर मालदार इंसानो दिस सशीज़ ना हो ची आगे सर सशीज़ कमे हो दौलत शोहरत इज़्ज़त हर चीज़ वर सर हो अल्लाह ताला यो रज़ आगे यो आज़माइश के वाचून आगे टूल ची बच्चियों आगे वफात शू दौलत वागे इस्तवरना हर चीज़ इसम वर सर नो और यो दस बीमारी के मुब्तला शो चे खके दो ना मतलब कलू ना वो लगे द आगे ख्वातम सोक न रातल यो रज़ आगे अल्लाह ताला ना दुआ उकड़ला चिया अल्लाह पाक ज़िस्ता शुक्र अदा कोमा चिता माला हर चीज़ रा करे हो और ज़दे हल के होशमा नो अल्लाह ताला आगे दा सवाल चिदे आगा कबूल को और आगे ला सेहतियाबी वर करा और आगे न बस चिदे आगे सरा डबल दौलत आगे दौलत के इजाफा उशवला शोहरत हर चीज़ वर सर रागे बस दे की दा सबक मुंग तमेलावी की हर हाल के अल्लाह पाक शुक्र अदा कोल पकार दे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल ज़िक्र चे अल्लाह पाक कोई करना चे इन्ना मअल उसरि युसरा बेशक चिदा हर सख्ती नपस आसानी दा और आसानी बसंग गई चिकल मुंग दजरद अखलास अल्लाह पाक याद को दा अल्लाह न ख्वास्तु को दा अल्लाह न दजरद अखलासा दुआ उगाड़ो बिनवारो दिल ताउस दा दवा गुख्तो हम यो तरीका दा दुमर उमर तेर शो मुंग तखो दा दवा गुख्तो तरीका हम रा नगा यो दवा दावी ची या अल्लाह त जमा दा दवा कबलक जमा दा शे पकार दे जमा दा अरमान दे जमा दा दगदे दा दे मुंगो त जाड़ू फरियाद को नो खो अल्लाह दे ढेर बेनियाज दे आगा जमुंग आगा दुआ कबूल की खो समू द पस ब्या मुंग दा एहसास को ची यार दा दवा खो मुंग वखता दा दवा खो जमा पे हक के बेहतर नवा ब्या अल्लाह त फरियाद को नो अल्लाह मोई ची दा खुस्ता खो खवा आओ कचरे ता दा दवा गुख्ती वची या खुदाय पाक जमा पसर के दा यो अरमान दे खो कत दा गणे ची दा जमा पे हक के बेहतर दा नो जमा पे हक के रवा का कनी पखपल रजा के जमा रजा शामिल का नो जका ची कलम दवा गोड़े नो बस दी के दा अल्लाह ताला मर्जी शामिल हाल ज़रूर कोई ची या खुदाय पाक जमा पसर के दा अरमान दे खो कत गणे नो दा जमा पे हक के बेहतर दे नो दा रवा का और बाकी द रोजे ज़बरगा मैश्ता और आखिरी अशरदा अल्लाह ताला दे आमीन आमीन बिल्कुल अल्लाह ताला दे ज़मुंग दुआगा ने कबूल की और अल्लाह ताला दे और ज़मुंग मग़फ़िरत तुम कबूल की आमीन और अल्लाह दे पमुं बांदे अखबल रहम आमीन आमीन जी जी अफरासियाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सिंगे तासो खैर दे जी और बात सर तासो खे मोमिन अल्लाह करम दे अफरासियाब तो ऐसा पोजीशन दे सर अल्लाह करम दे और नन ब जमुंग किचन के पखीगी बीफ पैटी बर्गर और दा बमुंग जोड़ो शमा कुकिंग ऑयल के शमा बनास्पति शमा बोले दिल की बोलियां शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल शमा का घराना सेहतमंद और तवाना हम मना रहे हैं 62 साल के एहतमाम पर कामयाबी का जश्न जी अगे सरा सरा मुंग सरा ची स्पॉन्सर्स दी दा किचन सेटअप चे दे दा दे शेजी किचन एंड इंटीरियर तरफ ना और दा तासो सेट बांध दे ची सोनम फर्नीचर गोरे दा दे बेलाज इंटीरियर तरफ ना अगे सरा रमजान ट्रांसमिशन के मुंग सरा ताउन करे दे उमर्स इलेक्ट्रॉनिक जी मिनवाल दल ताखलू यो बड़ा शांति दमा और दोबारा राजूस तासो रमज़ान बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान जी वेलकम बैक मीनो वालों यो ज़लबिया तास्तार कले वायु हम पश्तो वन रमज़ान ट्रांसमिशन बख़ैर रमज़ान की
مینه والو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ یو سیګمنټ دی د مقابله نعتخواني او نن هم چې کوم دی نو موږ سره 3 کنټسټنټس راغلي دي. دوی په خپل اواز کې چې کوم دی نو موږ ته کلام شریف اوري او زموږ جج چې کوم دی قاری محمد صبغت الله قادری صاحب هغوی زموږ جج دی. چونکہ یہ سیگمنٹ مطلب سب اردو اسپیکنگ ہیں تو میں بہتر ہے کہ اردو میں ہی بات کر لوں. 3 کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ اور یہ ہمیں کلام سنائیں گے. ہمارے جج ہیں اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو اسپانسر کیا ہے سکون نے. اس کے پوائنٹرز پڑھ دیجیے اور وہ رولز بتا دیجیے. سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. سکون سے پرسکون. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ. کھانا اور پینا نہیں صرف لگانا ہے. سکون سے ہوگا ہر گھر پرسکون. پاکستان اونلی گلوبل ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ سکون سے پرسکون. جی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریان الحق, غلام معین الدین اور محمد سبحان. السلام علیکم. اوکے بچوں, اس سیگمنٹ کے کچھ رولز ہیں جو آپ لوگوں کو فالو کرنے ہیں. نمبر 1, نعت گانے کی طرز پر نہ ہو, کلام معیاری ہو اور نعت جو ہے 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو. سٹارٹ لیں. بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ. ہم سٹارٹ لے رہے ہیں ریحان الحق سے. بھری دنیا میں تجھ کو ہے پکارا یا رسول اللہ, پکارا یا رسول اللہ, ملے مجھ کو حضوری کا اشارہ یا رسول اللہ, اشارہ یا رسول اللہ. بھلا کب ڈوب سکتا ہوں تیری رحمت میں ڈوبا ہوں. بھلا کب ڈوب سکتا ہوں تیری رحمت میں ڈوبا ہوں. میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ, کنارہ یا رسول اللہ. تیرے دیدار کا مشتاق طالب ہوں میں الفت کا. تیرے دیدار کا مشتاق طالب ہوں میں الفت کا. نظر الفت کی مجھ پر ہو خدا را یا رسول اللہ, خدا را یا رسول اللہ. بھری دنیا میں تجھ کو ہے پکارا یا رسول اللہ, پکارا یا رسول اللہ. ملے مجھ کو حضوری کا اشارہ یا رسول اللہ, اشارہ یا رسول اللہ. غلام معین الدین. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। मोहम्मद सुभान। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी
जज़ाकल्लाह। जी जी कादरी साहब, पेन है आपके जी पास? बिल्कुल पेन है और माशाल्लाह फैसला हो चुका। जी लेकिन मैं अपने रिमार्क्स जी, देना जी, ज़रूरी प्लीज़। समझता हूँ। माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा और कलाम भी मयारी थे, बिल्कुल मुकाबले की मुनासबत से। और सबसे पहले रेहानुल हक, आपने जो कलाम पेश किया बहुत अच्छा था, लेकिन सिलेक्शन और अच्छी हो सकती थी जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस्तान तारीफ़ होती, चूँकि ये इस्तगासा था। लेकिन आपने इस्तगासा भी पेश किया, लेकिन बहुत नहायत खूबसूरत अंदाज के साथ किया और आपने अच्छे से निभाया उसको। और उसमें मुझे इस तरह से कोई तलफ़ुज़ की गलती नज़र नहीं आई, आपने बहुत अच्छे से निभाया और बड़ा ठहर ठहर के सुकून के साथ आपने पढ़ा। और उसके बाद हमारे भाई ग़ुलाम मोइनुद्दीन, आपने कलाम का बहुत अच्छा इंतखाब किया। बहुत मशहूर ज़माना कलाम ये अलाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन आपने अंतरे में ना, आपकी जो तर्ज़ है ना, आपने उसको पूरी तरह से अदा नहीं किया, पूरी तरह से पकड़ा नहीं आपने। पहला मिसरा भी जब आपने कहा तो आपने उसको मतलब अधूरा छोड़ दिया। जब आपने कहा ना कि दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, मतलब आपने उसको पूरा अदा करने के बजाय आप शॉर्टकट करके नीचे आ गए, जो कि मुकाबले में ये भी एक आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप तर्ज को ही पूरा अदा नहीं कर रहे हो। जब आप दूसरे मिसरे पे आ रहे हैं, वहाँ आपने कोशिश की एक दो जगह लेने की, वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा वीक लगा मुझे। तो कहने का मकसद ये कि कलाम मुश्किल भी था और आपकी शायद तो तैयारी नहीं थी, क्योंकि क्लासिकल कलाम है। जब इसको आप मुकाबले में लेकर आए तो पूरी तरह उसको तर्ज को तैयार करके आएँ। बाकी आपने पढ़ा बहुत अच्छा, लेकिन ये आपकी जो टेक्निकल मिस्टेक थी ये बहुत बड़ी थी। उसके अलावा हमारे भाई मोहम्मद सुबहान, आपने जो कलाम पढ़ा वो भी माशाल्लाह मशहूर ज़माना कलाम खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, और हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। और मुझे लगा कि आपने अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल कलाम आपने सेलेक्ट कर लिया, जो आप पूरी तरह निभा नहीं सके। आपने कोशिश अच्छी की है, आपकी अस्ताई बेहतर थी, लेकिन उसमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अंतरे में आप पूरी तरह बिखर गए थे, ठीक है ना, क्योंकि इस कलाम के अंदर पूरी जान के साथ अंतरा अदा करना होता है, आप सब जानते हैं, बहुत मुश्किल कलाम है। तो ओवरऑल जो आप तीनों की जो मैंने मार्किंग की है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से रेहानुल हक जो है ना, वो आज के हमारे विनर है, क्योंकि इन्होंने बहुत जी, खूबसूरती माशाल्लाह के जी, साथ बहुत कलाम बहुत पढ़ा। मुबारक हो जी। बहुत बहुत मुबारक हो। और आप विनर हैं जी सुकून के, और सुकून का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। आ जाओ। जी तो अफरा से आपसे पोजीशन दे। सर जमुंग बर्गर बन टोस्ट कीगी और देना पस पर दे पैटीज मुंग फ्राई को योजल पलू कतुन को दे रेसिपी वो खाएं। बीफ पैटी बर्गर द पारा चिकल मुंग बीफ आखलू नो आगे द पारा कोशिश की ची 80% वखवी और 20% फैट भी पागे के वे बस्ता सो द बीफ बर्गर चिकन पैटीज या जूसी राजी और माती की बना और दामुंगा जोड़ाओ शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल 4 नस्लों से मकबूल तरीन इंतखाब। जी तो कारी साहब, क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो ज़रा आपके लिए एक सीखने का अमल भी हो जाएगा, एक कलाम हो जाए। जी ज़रूर, मैं बल्कि कलाम मुकाबले का ही सुनाता हूँ ताकि इन बच्चों की थोड़ी इस्लाह भी हो जाए। जी जी के बिल्कुल। मुकाबले का ही। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना
तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही देता है गवाही यही आलम का जरीदा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी मीना वालू अलू यो वड़ू के शान में बखेर रमज़ान बखेर रमज़ान बखेर रमज़ान वेलकम बैक हम पश्तोवन रमजान ट्रांसमिशन पखैर रमजान के योजल ब्या मुंगा तास्ता हर कले वायु और मुंग सरा किचन के दे आफरास्याब जी आफरास्याब जमुंगा पैटी बर्गर तैयार शो जी मोमिना जमुंगा बीफ पैटी बर्गर तैयारी की पैटी दे ग्रिल को मुंगा उस अवल हम बन ग्रिल को अगे न पस पर पैटी ग्रिल कीगी और दी की बमुंग सॉस ऐड को कॉकटेल सॉस रेसिपी और ब्या खलो कतुन को तव खाएम दी की हाफ कप मायोनीज 2 टेबल स्पून चिली सॉस 2 टेबल स्पून केचप और ये टीस्पून मस्टर्ड दी के ऐड कीगी और दा बमुंग असेंबल को चीज सॉस सर बमुंग दा सर्व को और दा पैटी मुंगा सके जोड़ो और दा शमा बर्गर वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल जी दा मुंगा शमा कुकिंग ऑयल की पैटी फ्राई की शमा बोले दिल की बोलियां अगर सरा सरा मुंग सरा मौजूद दी डॉक्टर मुनीर खटक साहब ऑर्थोपेडिक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सिंगे दास अल्हम्दुलिल्लाह तस्फी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डॉक्टर साहब खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? ठीक ठाक ही खैर खैर रोजे खैर वानी अल्हम्दुलिल्लाह दे रखी हां नो जो पता हमने लगी ना उसको मौसम देर खदे और पे खबर के खुबे खदे गुजारा की ये खबर से मुझे कम दे लगता है ये खुखर ये खार देगा बिल्कुल तरह से दल तलक के कम देनो गरम वफा की लगे वफा की तरमीम दे रही ना सियासी सूरत आलम अगर मई कना लगा सका बिल्कुल नो संगा नन सबास क्लिनिक कोई अल्हम्दुलिल्लाह जी बस दलता क्लिनिक पे खबर के हम दे उसमें कोशिश को ची खबर के फोकस उन ज्यादा हाजी वले ची दलता अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोम खरीद और रिजल्ट हम देर खदे और कराची के खूब बस न सब माहौल लोगों था सब पता हां वाह सेफ्टी लिहाज न दगना नो दे पारमगा कराची खबर के की। देस्तासो एमंग मेन सेंटर कराची की ओके ओके नो आगे के अल्हम्दुलिल्लाह एमंग कराची की थे और बेडवेम से सेटअप थे दलता की रे पे खबर की डॉक्टर साहब नन सब ना ऑर्थोपेडिक के बस ज्यादातर कलम ताव सोचा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन तलाड़ छे या से नर्व कंप्रेशन मसली दी फौरन द सर्जरी दगा की कना वो मरीज हम गरीब परेशान नहीं बस आगा वही बस ठीक हो जी और मां पर ख्याल से सर्जरी दा है हल ना दे हल जकन दे असल की खल्क पेशेंट्स से कम दी आई मई ची जर बस कारुशी ची जर खुश को इमंग इलाज हम दा से मंग पखपलम दा वाड़ू ची लोगों दे पके टेम वाखली स्लो इलाज कई नो आगे सर फायदा ज्यादा मिलावी और सर्जरी सर खुदा ना खास ला नर्व कंप्रेशन या दगई या नर्व डैमेज शी नो इंसान पैरालाइज के देम शी आगे सर नो आगे सर्जरी मसले रजी पके लास को के सुनपन के चाहो दा अर्शी मसले दे सर रजी नो कोशिश दा बकार दे ची आगे ना अवॉइड की बंदा सर्जरी ज्यादा सर्जरी रेकमेंड कोई हो करना ना ना मुंग सर्जरी खिलाफ यू तासो मेडिकेशन बांधे मेडिकेशन माने दे ओ बे मुंग मेडिसिन मखपल पखपल जोड़ो हां हां बेसिकली आई एम हर्बलिस्ट ओके उस मुंग शुगर माने अल्हम्दुलिल्लाह देर रिजल्ट रवान दे पाकिस्तान की उस पुरेचा पधिकार न करे शुगर बांधे ची शुगर माने रिवर्स की देशी मुंग शुगर इलाज था? रिवर्स की एनी एज के एनी एज शुगर इलाज था बिल्कुल दा मुंग उस मतलब मुदा दे दम खपल फार्मूला हाजी ना दा मुदा दे लका आजमाव करे मुदे बिल्कुल बिल्कुल किता सुदागा पेजे नहीं मौलाना अब्दुल कयूम हकानी से अकुड़ खटक मदरसे मशहूर है हकानी खतीब थे नवागी अल्हम्दुलिल्लाह अवल 9 पॉइंट समथिंग हो तकरीबन मैच के दन्ना 7 पॉइंट तरह हो HbA1c नुदा बाकायदा रिवर्सिबल दे वाह जी वाह नो जमा खुफादरम शुगर दे जो बता बस इंशाल्लाह बिल्कुल तासो दमगे दगा बिल्कुल चला ऐसे भी कंट्रोल छी
بالکل ډاکټر صاحب دې سره چې کوم دی نو فزیوتھراپي هم ډېر میټر کوي که نه دغه سره مطلب د اورتوپیډک کې فزیوتراپي کې ډېر قسمونه اوس راغلي دي یو بیسیکلی زه په خپله دا سوچ کوم چې یو خو فزیوتراپي هغې چې خدا نه خاصله څه فریکچر راشي پلستر وشي هغې نه پس ته هغه لاس جام شي نو هغې دپاره فزیوتراپي ضرورت دي خو څه دغه دي چې دا داسې فزیوتراپي چې پوینټس باندې پوهېږي دې کې غټ کار چې دی نرف کمپریشن دپاره پوینټس ټریګر پوینټس دا چې چاته ورځي هغې به ډېر ښه کار کولی شي په دې کې اوس موږ په خپله فلپاین تایلند ملیشیا نه دا کارونه زده کړي دي نو به هغې مطابق موږ دلته به دا شی کوو ولې موږ ته پته ده چې کمپریشن نرف کمپریشن باندې څومره پوینټ به ورکړي څومره پریشر به ورکړي که زیات پریشر ورکړي نقصان دی او کم پریشر ورکړي سمون نه خوري نو دا مسله ده ښه او نن سبا دا کاروپریکټر ډېر زیات دغه دی دا کلک ټکړکا کې وباسي او ټکړک ټک ټک نو خلک وایي جوړ دې سره چې کوم دی نو د باډي الاینمنټ ډېره زبردست وي دا هغه لکه دا ډېر ټیکنیکل جاب دی دا کاروپریکټر ما هم کړی دی دا ما فلپین نه کړی دی نو هلته کې کاروپریکټر چې دی هغه چې چا الاینمنټ خراب وي ای دپاره دا ټیک دی ولې چې بازو ته یا ډسلوکیټ وي هغې دپاره الاینمنټ ښه دی نور نرف کمپریشن دپاره الاینمنټ څه فایده ښه نو دا الاینمنټ څنګه آوټ کیږي د باډي مثال دلته نه بازو ووتو یا ډسلوکیټ شو بره نه ځي فروزن شولډر دی هغې دپاره استعمالولی شي یا ملا موري ډسکونه وي هغه لغوندې ډسک شي هغې سره فرق کیږي لغوندې که ډسلوکیټ یې اله که ډسلوکیټ نه نرف کمپریشن د هغه به بېله مسله ده هغه به موږ هر بل زیاتر لکه نن سبا موږ ګورو ماشومانو کې زیاتر د ملا درد دي ملا کې مې درد دی ملا کې مې درد دی دا نن سبا ولې دا دومره مسلې دي ماشومانو کې ځکه زیات دي چې تاسو بس چې تاسو وګورئ سکول ته چې ځي غټ غټ بیګونه دومره غټ وزن ورپوري نو هغې به ټول زور چې دی ملا ته راځي نو موږ زه بل یو ټرانسمیشن کې ناست نو هغې کې ما وایي موږ هر شي باندې فوکس کوو خو سکول کې دا نه ښه وچاته چې دا وزن اوچتو طریقه څه ده دې باقاعده بیل کلاسز دي نو هغه چې تاسو ماشومتوب نه ماشومانو ته وښایئ چې وزن به اوچتئ نو څنګه به اوچتئ کم پوسچر کې به اوچتئ کم پوزیشن کې به اوچتئ نو هغې سره به دا مسلې نه راځي او نن سبا خو بیګونه دومره هیوي دي چې کم پیرنټس دی ته پکار ده چې کم بریس کم کلاسي صرف هغه کتابونه کاپي نه دی ورته ورکړي ایکسټرا بوج دی ورباندې نه اچوي سر آیا تاسو ته لګي چې دا موبایل ان کمپیوټر لیپټاپ دا هم د مسله ده دې سره به سروایکل ډېر زیات پوسچر څه کم دی هر وخت لکه داسې دا تقریبا داسې چې تاسو داسې وګڼئ که تاسو موبایل استعمالوئ نو 25 کیلو وزن تاسو په سټ باندې چا کېښی دی نو هغه ډېر زیات مسلې جوړېږي دې دپاره او دا چې سروایکل چاته وشي بیا هغې مسله ډېر زیات ورو به لاسونو پورې راشي طاقت کمیږي او پوره سروایکل سپونډلایسس مسلې ورته شروع د دې څه کیور شته د سپونډلایسس د دې داسې دی چې یو پوسچر به خپل ځان ته سموئ لایف سټایل به چینج کوئ موبایل چې استعمالوئ نو موبایل به داسې نه استعمالوئ سر به نه ټیټوئ موبایل به داسې مخامخ استعمالوئ دا مسل هم دغه کېږي نه داسې به ټیبل باندې باندې داسې به کېږي ټیبل باندې به کېږي او داسې به استعمالوئ او دا ضروري ده چې دې باقاعده څه پروګرامونه وشي چې هغې ته اویرنس پیدا شي چې دا څه طریقې باندې تاسو اویرنس نشته که نه اویرنس بالکل نشته اویرنس کې ډېره مسله ده ماشومانو کې دا د وایټامین ډي د B12 ډېره کمی دی دا ولې دې دپاره مونږ یو ډاکټر ته ګوره لکه اوس یو چې کوم یو میندو ته پکار دی که نه چې لکه دوی چې ایکسپیکټ کوي نو ما په خیال چې هغه خوراک ډېر سپیشل ډېر کاونټ کېږي نن سبا بس چاته وګورئ جنک فوډ باندې مخته دی کور روټۍ خو څوک خوري نه صحیح د ماشومانو ته وګورئ پیزې راغواړي برګر راغواړي دا ډېر زیات افیکټیو دې دپاره ډېر نقصان دی دوی ته پکار ده چې هغه شی وخوري چې کوم کې پروټین کیلشیم آیرن هر شي دپاره بیل میډیسن ښه ده چې نیچرل فوډ باندې راولي هغې دپاره به مونږ مورینګا دغه کړی دی مورینګا باندې ډېر مونږ کار کوو اویرنس دپاره هغه 300 نه زیاتو بیماریانو دپاره علاج دی مورینګا کې هغې کې الله پاک 300 نه زیاتو بیماریانو شفا کېښي ده هغې کې هر رنګې ملټي وایټامنز هغې کې موجود دي لکه قدرتي هربلز کې چې کوم دی الله تعالی څومره شفایي بالکل او اردو کې ورته سوانجنا که تاسو نوم اورېدلی یو بوټی دی سوانجنا نو پنجابي کې مته سوانجنا وایي اردو کې مته سوانجنا وایي هغې پاڼې دي هغه تاسو پودینې غوندې هم استعمالولی شئ چټني کې هم استعمالولی شئ او دا به چېرته نه ملاویږي دا خو عام بوټی دی
ها دا مطلب عام سګو مورینګا کې عام ځایونو کې ملاویږي مورینګا بوټی دی او دې کې الله پاک ډېر غټ شفا چولی ده او لکه اوس لکه مطلب خلک زیاتر د غیر رجحان هم چې کوم دی نو هر بل طرف ته زیات دی بالکل ایلوپیتھی په دغه باندې کنه ایلوپیتھک کې سټیروایډ نن سبا ډېر زیات استعمالیږي او موږ کوشش دا کوو چې هربل طرف ته راولو ای کې سټیروایډ نه وي نو سټیروایډ چې چا خوړل دي هغې به واپس ځي ته نه وي راغلی ولې هغه چې سم هډوکي دي هغې ته نقصان کوي ګردو ته نقصان کوي دا سټیروایډ ډېر دغه شی دی نن سبا ماشومانو کې کیلشیم او آیرن هم ډېره کمی ده دې غټ وجه څه دی ای پی نسکي ګوره تاسو که دغه کوئ پی نن سبا ماشومان بالکل نسکي نو هغې ته پکار ده چې دوی ته مازدیګر عادت کړو چې پی باندې عادت کړو کیلشیم څه شی وایي کې څه شی زم اډ کولی شئ که نه اډ کولی شي هر څه چې کوم ماشوم چې څه خوښوي که نه مثال که هغه وي چې پی نشم څکلی لوغوندې روابضه یا یو بوتل یا یو شی پکې دغه پکې واچوئ لوغوندې ټیسټ دپاره مایلو پکې واچوئ سل څیزونه چاکلیټ ورته لوغوندې واچوئ شهد واچوئ چې خوند یې بدل شي یا به خامخا څکي بالکل صحیح خبره ده خو سر دا راته وایي چې لکه تاسو چې کوم اویلز هم داسې انوینټ کړي دي که نه پین کلینګ دپاره او لکه دغې نو دا اویل څه فرق لري بیا خو هغه ټیکنیک راشي که نه چې ټریګر پوینټس ته به یې لګوي که نه نو دا اویل چې کوم دی دا باډي کې ابزورب کېږي لکه دننه ځي دا بالکل ابزرو کېږي دا چې موږ کوم تاسو وایي چې سپینزر پین ریلیف اویل دی دا وداوټ سټیروایډ دی او within a 5 minutes درد ختموي اور هیڅ قسمه سټیروایډ دی بالکل نن مروړی دی بالکل تروړی دی دا هم ښه کار کړی دی ډېر زبردست اویل دی صحیح کار باقاعده موږ پی سی ایس آی آر نه ټیسټ کړم دی چې دې کې هیڅ قسمه کیمیکل سټیروایډ نشته واجب دا خو ډېر زبردست نو کار هر درد علاج دی هغې کې دا خو جادوګر ډراپس نه دي زموږ ورکینګ ټول په دې دی که نه هر بل باندې نو تاسو هغې کې څه څه شیزونه اډ کړل آی کې لس قسمه اویل دی پکې ها آی کې تل اویل دی سیډر ووډ اویل دی مینتھول دی پکې ایلیوکیپټس اویل دی زیتون تیل دی پکې او دې کې سرسو تیل دی پیلی سرسو تیل ډېر څیزونه پکې موږ اډ کړي دي ډاکټر صاحب دا هم یو هغه آی ډونټ نو میت دی که څه دی چې تاسو به اویل چې یوز کوئ که نه هغه به لږ ګرم کوئ بیا به یوز کوئ دا هر چا بیل دغه دی که نه خو موږ اویل جست بوتل نه وباسئ او رب یې کوئ الحمدلله تاسو ته به ارام راشي دې کې هېڅ قسمه دغه ضرورت نشته ټیکنیکل ایشو دا خو تاسو ډېر زبردست شی جوړ کړی دی موږ پوره پاکستان کې دا شی ډېر فیوریټ دا هر بل آیډیا تاسو نه چېرته نه راغله بیسیکلی ما چې خپل کورسونه وکړو نو ما وایي څه منفرد شی وکړم چې خلکو ته ارام وشي نو هغې کې موږ خو البته ته پته چې موږ کراچۍ کې ټول ژوند ما کراچۍ کې تېر کړی دی نو هلته ما سوچ وکړو داسې شی راوړو چې خلکو ته ارام راشي نو په دې باندې موږ تقریبا 7 years ورکینګ دی 7 years دې پسې موږ شاته بیکګراوند دی نو هغه موږ 7 years کې دا شی دې شي ته راورسېدو او موږ اوس هم کوشش کوو چې کم سروایکل مسلې دي یا د ملا درد مسلې دي یا داسې مسلې دي هغه کوشش کوو چې دا میاشتو نه د وریځو کې راشي چې خلکو ته ارام راشي بغیر سرجري ډاکټر صاحب دا چاینیز اکوپنکچر دغه نیډلینګ هغه امپیکټفل دی هغه دی خو هغه دلته څوک نه کوي څوک پوهېږي نه ورباندې نه دلته شته یو څو چاینیز شته چاینیز چې کوم دی که نه هغه خو صحیح ده ولې دا کار د چاینیز دی ما دا هم هلته زده کړي دي خو دې کې مین شی څه دی پوینټس پکار دي چې کوم پوینټس کې به دا شی تاسو ایډجسټ کوئ پین لګوئ ولې چې هغه پوینټ ته لاړ شي نو هغې سره مسلز سم شي انفلمیشن پکې ختموي نو هغې سره ډېر افیکټ کېږي خو ډیپینډ کوي چې مثال یو پیشنټ دی موږ سره اوس دا نشو ویلی چې دا به کم شي سره ارام راځي هغه باندې به موږ دا ټولې طریقې کوو کیدای شي یو سیشن کې ټیک شي کیدای شي 2 سیشنه کې ټیک شي کیدای شي هغه باندې موږ کپینګ وکړو کپینګ تھراپي ورباندې وکړو کپینګ تھراپي څنګه ده او کپینګ کړي یو خو یې که نه کپینګ باقاعده حجامه جی جی یا سنت طریقې سره ډرای کپینګ هم حجامه حجامه کوي ډرای کپینګ بیسیکلی انګریز د نور ملکونو کې ډرای کپینګ کوي او فلپین ته چې لاړو نو هلته به ما دی باندې کورس وکړو چې دا ډرای نیډلینګ د ډرای کپینګ نه دې باندې کټ موږ څنګه لګولی شو اسلامیک طریقه څه ده په دې کې نو بیا هغه شی ورباندې موږ زده کړی دی دلته خو نیډل سره هغه کوي که نه نیډل سره هم کېږي بلیډ سره هم کېږي
और उसको यो नीडल राउti هغه ډېر ایزي دی ای کې 5 پنځي یو Yes. پنچر وای نو به هغه دغه وشي نو ټول نه افیکټیو کوم دی افیکټیو ټول افیکټیو دي سنت طریقه خو هم دغه ده چې کټ به لګي اوس کټ ما یو لم نه تاسو کړو هغه کټ ک بلیډ سره ای ک پین سره ای ک هر شي سره کټ خو کټ دی او سر دا ډېر افیکټیو شی دی دا ډېر ما زبردست په خپل پرسنلی دا ریلایز کړی دي هغه لکه ګوره ستاسو باډي کې چې مونږ خو هغه سان سیستم نشته چې مونږ ډیټاکسیفیکیشن کوو د باډي نو هغه وینه چې کوم جم لکه اون خلی کنه جمع وشي هغه ستاسو باډي تم څه فائدہ نه ورکوي نقصان راکوي نقصان دی نو اور دا خو داسې افیکټ دی چې ښه کس نه کوي نو تاسو ته within 5 minutes تاسو باډي به داسې لګي چې ډېر زیات اکټیو ډېر زیات افیکټیو دی او سنت طریقه سنت طریقه هم د شفام پکې دا ثواب بیل دی ثواب بیل دی او صحیح خبره ده جی جی ډاکټر صاحب خوراک مراد شوق لري به خوراک اوس مو شروع کړی دی ها د پیښور خوراک خو به نه خپل کوکینګ کوي تاسو نه بار چې بار مو کولو او پیښور کې خامخا الته مسافری وکنه او الته مسافری به موږ هغه کې څه کولو موږ به خپل وریجی مصالې ټول شي کراچي نه ځان سره وړو چې هلته خو هغه رنګ مصالې نشته دغه نشته نو موږ کراچي ول دغه یو دا زمونږ په کچن کې پخلې کیږي کنه ها پر صاحب څه کی شوي هغې نه پس موږ دې دپاره کرملایز اونین جیم هم جوړ کړو اوس دې نه پس باری ده د دې سوس په جوړو نو بیا به دا انشاءالله کوم سوس چیز سوس په جوړو دي سره ها ها اوکې صحیح ده زئی ډاکٹر صاحب بس نن به موږ سره دا انشاءالله خوري روزي ماته پر صحیح ده کنه जी कारी साहब कैसे हैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना तो नहीं है डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की हैं मैं सब समझ भी रहा हूँ और मुझे बड़ा सीखने को मिल रहा है बिल्कुल चले आप जो हजामे से मुताल्लिक उन्होंने बात की इंशाल्लाह वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है और वाकई वो सुन्नत तरीका है जी जी बिल्कुल हमें वो करवाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल वो हर महीने करवाना चाहिए और सवाब भी है बिल्कुल और शिफा भी है शिफा भी दोनों चीजें हैं उसमें जी कलाम कलाम जी तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। उनकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली।
जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, हाँ आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, हाँ अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली। भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम जमाने के गमखार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अल्लाह जी जज़ाकल्लाह कारी साहब, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया जी। मीना वालू, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। बख़ैर रमज़ान, बख़ैर रमज़ान, बख़ैर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तो वन रमज़ान ट्रांसमिशन पर खैर रमज़ान के योजल ब्यामंगा तास्ता हर कले वायो जी। आफरा साहब जमुंगा डिश रेडी शो जी मुमिना जमुंग बीफ पैटी बर्गर टोल इंग्रेडिएंट्स रेडी शो दा बोस मुंग असेंबल को बिया इंशाल्लाह डिश आउट को वेल प्रेजेंटेशन सर। और दा बर्गर मुंग जोड़ कर दे शमा कुकिंग ऑयल, शमा बोले दिल की बोलियां जी जी। अगे सरा सरा मुंग सरा मौजूद दे निजाम खान साहब, पॉलिटिशियन, PMLN डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेटर। अस्सलाम वालेकुम सर। सिंगे तासु ठीक ठाक रोजिम सिंगे ती रोजे को बस ډېرې ښې دي सर मुंगा तासु तखपल प्रोग्राम के हर तमाम। ډېره مننه अगे सरा सरा नन मुंग सरा मौजूद दे जावेद बंगश साहब, कुम रावलपिंडी इस्लामाबाद मेंस ब्रिज एरिया कम्युनिटी के एक्शन कमेटी हेड दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिंगे तासु बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। तासु रोजे खैर अल्हम्दुलिल्लाह तासु तम मुंगा खपल प्रोग्राम के हर कले वायो रवान जी। और सर जमुंग चे कम देनो अनवर सुल्तान साहब सुल्तान से जी हर कले वाई जी तासु ता जी बंगे साहब संगाल दे वही खरीदते जी खरीदते जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पख्तून अमन कमेटी चेयरमैन जी। दाखी गड़े बटोले तासु कोई मुंग बस को बस दा खो چې الله چاته ډیوټي ورکی استاد سره خپل ډیوټي درکړې موږ خپل دا مختلف ना ना माशाल्लाह तासु ډېر एक्टिव یې और څنګه دا کمیټي د دې بنیاد نو څنګه خو دیو او څنګه دا زین تر غلی اصلا د ارباز خان داسې و چې د موږ چې سوچ وکړو د خلکو ته ډېر غټ تکلیف و، هغه د تھانه په سطح د عدالتونو په سطح په دفترونو یعنی هر قسم کم دیتونو زموږ د پښتونو او خاص کر کې د غریبو خلکو ته ډېر زیات مسایل و. به موږ دا سوچ وکړو چې آیا داسې ونه کړو چې یوه کمیټي جوړه کړو چې هغې د خلکو دپاره ښېګړې دپاره چاته څه تکلیف وي پرابلم وي هغه به موږ حل کوو. نو الحمدلله دا کمیټي اوس دومره فعال شه چې د خلکو کم مسایل یې الحمدلله دومره به څوک یا تاڼه عدالت ته نه ځي لکه څومره ستا ورور حجرې ته راځي
او الله ډېر په هغه سره کوي. ماشاءالله جی ماشاءالله الله مو دسه لره دا خو ډېره ښه خبره ده جی. سر حکومتي ادارو سره تاسو رابطه څنګه کوئ؟ جی الحمدلله حکومت رابطې هغې دې خوشحالېږي، هغې لږ کم دی ته چې د تاڼۍ هغه ته کیس راشي نو هغې دا کوشش شي چې دوی ته ور ولېږو څه لږ په هغه سره اسانه سره. اصل نه زمونږ په عدالتونو کې خو دومره ټایم لګي که نه، زه اکثر وایم که نه چې که ستا کیس په د عدالت کې شو که نه. دا خو دغه انګریزي د جوډیشري جی ارباز خان هغه د پرد پته ده د نوح علیه السلام عمر پکار ده، د سلیمان علیه السلام خزانه پکار ده، او د ایوب علیه السلام صبر پکار ده، او ډېر لوی الله به دا سر ته راسي. حالانکه نه راسي، دومره خلک مسایل نه دوچار دي او چې راشي موږ الحمدلله ښه په طریقې سره په دواړو په منځ کې محفمت وکړو، روغې وکړو، نو هغه به ډېر خوشحاله شي. بالکل. او مطلب یو ډېر کویک پروسس دی که نه. جی 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 وجه دی چې نوې نوې جنریشن راځي او ته پته لګي چې زمونږ د پلار نیکه دا دشمنان وي، نو هغه بیا ډېر کیسه خرابېږي. الحمدلله تاسو ډېره ښېګړه کوئ جی، تاسو سره انشاءالله مزید هم گفتگو کوو. جی نظام صاحب جی ارباز سر څنګه حال دی؟ بالکل خیر خیر دی. خیریت دی جی؟ څنګه روان دی حکومت جی؟ حکومت خو ماشاءالله ډېر ښه روان دی، خو څنګه ښه روان دی؟ په یوه شپه کې مو 50 روپۍ پټرول ګران کړل سر. دا څنګه ښه شو؟ بعضې خبرې داسې لږ اوس زموږ په دې ریجن چې کوم دی دا دا خو د ډېر 13 ورځو ریزلټس پراته وو. نه زموږ دا کوم ریجن چې دا ډېر ولټایل دی، ډېر ولټایل دی. اوس چې کوم دی دا کوم جنگ شروع دی، پوره میډل ایسټ چې کوم دی هغه میډل ایسټ چې کوم دی هغه څومره زموږ د انرژي امپورټ دی پاکستان ته، او ټول میډل ایسټ نه دی. او بل چې کوم دی آیل پرایسز چې کوم دی دا ګلوبلی دا چینج کیږي. کله چې دا جنگ نو شروع شو د دې 82 ډالر باندې هغه پر بیریل، اوس چې کوم دی هغه 100 کراس کو، او دا به نورم سیوا سر انټرنیشنلی لا اوس هم چې کوم دی هغه شان انکریمنٹ نشته آیل کې څنګه چې دلته 2 روپۍ ګرانېدو یا 2 روپۍ ګرانېدو اوس ډایرکټ 50 روپو. نه قبل تاسو وګورئ موږ دا یو سوچ لرو، ټول پاکستانیان دا سوچ لري چې لکه آیل پرایسز یا د ګولډ پرایسز دي دا زموږ د نېشنل پالیسی سره دا تعلق د دې د نېشنل پالیسی سره هیڅ تعلق نشته دی. لکه اوس ریسنټلی که فرض کا موږ د مارکیټ خبر وکړو، ګلوبل مارکیټ کې په یو ورځ کې د هفتې په ورځ جنګ شروع شو، په د منډې ورځ باندې څنګه مارکیټ اوپن کېدو، هغه کې د 500 اونس چې کوم دی ډالرز پر اونس چې کوم دی هغه د ګولډ پرایس یې شو. لکه مین خبره دي چې دا چې کوم دی دا ګلوبلی دا سیزونه سیټ کیږي. ها جی جی. نو څنګه مخکې چې کوم دی نو یوت دپاره څه پلان شته څه دغه دپاره؟ د یوت لپاره پرایم منسټر یوت پروګرام هغه کې زموږ سره ډېر زیات پروګرامز دي، سپیشلی یوت هغه زموږ ټارګټس دي. خو چې بله زموږ د یوت کې چې کوم هغه ناامیدي ده هغه که فرض که موږ وګورو د ګورنمنټ نه، بل چې کوم دی زموږ سره لیمیټډ ریسورسز دي، عوام زموږ ډېر زیات سیوا دي، یوت زموږ ډېر زیات سیوا دی. خو لکه هغه شانتې زموږ ګورنمنټ بیا هم ایفرټس کوي، ډېر زیات ایفرټس کوي چې څومره یوت دي هغه شانتې موږ انټرټین کړو، هغې ته چې کوم بیسکس د هغې چې کوم نیډز دي. بل چې کوم دی نن سبا چې کوم دی د جابس انامپلایمنټ ریشو ډېر زیات سیوا ده. زموږ چې کوم یوت دی هغه کوشش کوي چې هغه بیټر اپورچونیټیز لپاره بهر لاړ شي، هغه چې کوم دی هغې ته ډېر زیاتې مسلې. خو بل که فرض که موږ د سټینډرډ خبره وکړو، زموږ چې کوم د لوکل سټینډرډ چې کوم سکیل لیبر هغه شانتې دي، کوم چې انټرنیشنل سټینډرډ چې کوم هغه میچ کوي هغه شانتې نه راځي، هغې ته بیا هلته هم ډېرې زیاتې مسلې. زموږ مین مسله د نصاب هم شته دی، زموږ چې کوم ایجوکیټډ یوت دی هغه ته هغه ریسرچ بیس کار نشته دی، بل چې کوم دی ټیکنیکل ګراوند باندې هغې سره هغه شانتې دغه نه دي شوي. نو که فرض که موږ هغې څو سیکټرز باندې کار وکړو، نو هغې کې زموږ ګورنمنټ اوس هم ډېر زیات کار کوي. ځکه چې موږ ریسنټلی د ایچ ای سی چیرمین چې کوم دی هغه موږ چینج کړو، چې لکه مطلب زموږ سره په نصاب کې نور هغه امپرومنټس راولي. سر تاسو مسلم لیگ نون نماینده یې که نه، نو هر انسان ډفرنٹ ریسپانسبلیټیز وي، ستاسو څه ریسپانسبلیټي؟ زما چې څومره امبیسیز دي د هغې سره زما کوارډینیشن کېږي، څومره امبیسیز ډپلومیټس د هغې سره زما کوارډینیشن راځي. ښه جی ښه. او سر پنجاب کې خو ماشاءالله ډېر ښه کار کېږي جی؟ پنجاب کې خو ماشاءالله ډېر زیات ښه کارونه کېږي. بدقسمتي زموږ صرف د صوبې ده چې یو خو چې کوم دی زموږ تعلق د کے پی کے سره دی، بیا زما نه دا کوېسچن په هر ځای کې کېږي
ما ته هغه څنګه چې لکه مطلب په پنجاب کې دومره کارونه روان دي ستاسو په صوبه کې هیڅ کارونه نشته دی. یعنی جی مریم نواز په عرب ځان ته پرایویټ جټ واغسته دي. نه هغه خو چې کوم دی لکه بعضې سوچونه دلته ګوره غریب سړی چې کوم دی نو دغه نه لوګي مري دغه سره د یو ټایم ته یو ټایم هغه که فرض که موږ د پنجاب او ورپسې پټرول هم ګران بل که فرض که هغه موږ د ایرلاین خبره وکړو نو انشاءالله موږ د پنجاب خپل یو ایرلاین سټارټو او نور که فرض که هغه تاسو څومره ډیولپمنټ فنډ تاسو وګورئ هلته څومره پروجیکټ شروع دي ماشاءالله. سر اسه غریبانان خو ایرلاین باندې نشي تللی کنه غریبانان له خوراک پیسې نشته نو ایرلاین پیسې به چیرته نه درځي. لکه څنګه چې زموږ سره پی آی او هغه موږ د پوره پاکستان د فیډرل په انډر کې هغه چې کوم د موږ پرایویټایز کو اوس چې کوم دی د پنجاب ګورنمنټ دا خواهش دی چې موږ یو داسې ایرلاین رن کوو چې کوم هغه د پنجاب ګورنمنټ په خپله د هغې چې څومره نو سر غریبانانو دپاره څه پلان شته؟ افکورس ولې نشته دی په دې رمضان کې ماشاءالله د څومره چې ډیزروینګ خلک دي هغې دپاره زموږ ډفرنټ پروجیکټس دي ډفرنټ سکیمز دي. ښه نو سر ګوره لکه اوس دې وخت کې چې کوم دی د وفاق طرف ته د کې پي کې دومره ډیوز دي اماونټس نو هغه خو ورکوي که نه نه هغې دپاره یو طریقه کار دی څه طریقه کار د هغې دپاره یو طریقه کار شته دی چې لکه زموږ څومره صوبې دي د هغې پنجاب ته روان دی د طریقه کار نه نه. کې پي کې دپاره ارباز خان دی کې زموږ سره یو طریقه کاري چې لکه زموږ د صوبو په درمیان کې چې کوم دی او یا د وفاق په درمیان کې یو رابطه وي هغې چې زموږ سره د کنټینیوسلی په کنفرنټیشن سچویشن کې دي هغې موږ سره چې کوم دی خبرې ته نه تیارېږي. اوس ریسنټلی کوم سهیل افریدي چې کوم وزټ و پرایم منسټر صاحب سره چې کوم بیا د هغې ملاقات وشو هغه زموږ پارټۍ هم سره وکړو پوره نیشنلي هغه چې کوم دی ډېر ښه هغې ته پذیرایي حاصله شوه. خو مین خبره داسې ده چې داسې کوم نه چلېږي چې لکه مطلب صوبه رالګي هغه وفاق ته دمکیانې ورکوي د هغې دپاره یو خپل طریقه کار هغه زموږ هغه په بل څه کې موږ ایډجسټ کولی شو د هغې دپاره زموږ مختلف طریقه کار جوړېدی شي خو هغه زموږ سره صوبه چېرته نه راځي چې هغه موږ سره کینی او زموږ سره د دې خبرې چې کوم د دې کوم مسله ده د دې حل راوباسو. سهیل افریدي صاحب وایي چې کله زه دغه شوم سی ایم شوم عہده مې واخیسته نو ما ته شهباز شریف صاحب مبارکۍ دپاره ټلیفون وکړو نو ما ورته ویل چې زما لایق څه خدمت وي ما ورته ویل زما د خپل باني سره ملاقات وکړئ وایي زه تپوس کوم بیا درته وایم هغې د چا نه به تپوس کوم نه د هغې خو لکه دا خو ټولو ته پته ده دومره بېوسه وزیر اعظم دی زموږ نه بېوسه نه دی خو لکه د هر یو څیز دپاره خپل طریقه کار یي که نه پرایم منسټر صاحب خو چې کوم دی د هغې د چا نه به تپوس کوي وزیر اعظم اختیارات اوس دا چې کوم دی چیرمین دی د امن کمیټۍ اوس بنګش صاحب ته ټوله مونږ واک ورکړ بنګش صاحب دا جرګه ده اوس بنګش صاحب یې هر صبر وکړ ارباز صاحب د هر یو څیز دپاره یو خپل طریقه کار دی نه یو پروسس چې کوم دی یو څیز کېږي نو هغې دپاره چې کوم دی پي ایم صاحب ویلي زه د هغې زه تپوس کوم چې دا څنګه طریقه کار باندې ستاسو د میټینګ درجه حرارت سیوا کی طرف ته لاړ شي لږ سر زمونږ بیف پیټي برګر ریډي دی او ویل پریزنټیشن سره مونږ ډیش آوټ کړی دی دا بس د ریسپي یو ځل بیا شیر کړئ که نه دې ریسپي دا مونږ ټول نه پهله جوړ کړی دی په شمع کوکنګ آئل کې شمع بولے دل کی بولیاں او د برګر چې کومه ریسپي ده دې کې مونږ 200 ګرام بیف پیټي یوز کړی ده 80% میٹ 20% فیٹ او هغې سره دې کې کوم ساس دی هغه مونږ کوکټیل ساس جوړ کړی دی اور سره پوټیټو ویجز مونږ فرائی کړي دي جی مینوال دلته خلو یو وړوکی شان بریک او دوباره راځو ستاسو په خدمت. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې سیکنډ स्पॉन्सर्स दे डालडा कुकिंग ऑयल जहां मामता वहां डालडा हर माँ चाहती है कि खाना मजेदार भी हो और गजाइत से भरपूर भी जहां डालडा कुकिंग ऑयल देता है हमारा भरपूर साथ जी आफराज साहब مونږ څه پخاو سیکنډ ډیش جی مومنه میم زمونږ سیکنډ ډیش چې دی هغه دی پامیزان پاستا دا بیسیکلی ایټالین ډیش دی او پاکستانیان خلک ډېر خوښوي دا به مونږ جوړو انشاءالله نن په ډالډا کوکینګ آئل کې او دې دپاره مونږ سره بیک پالر هم رسته کړې ده د دې چې کومه پاستا ده هغه به مونږ یوز کوو د بیک پالر
बेक पॉलर इज़ अ ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। बेक पॉलर सभी खाते हैं। जी हाँ निज़ाम साहब लका उस तासु माशाल्लाह यो पब्लिक सॉरी आई मीन पोस्ट बांधी यही कना द गवर्नमेंट पोस्ट होल्डर ये او دوی چې لکه دی اوس دی فل بدی یو ښېګړه کوي زه وایم چې که نه کله ستاسو مقصد د یو معاشرې ښېګړه کول دي یا د خلکو ترمنځه لږ روغه کول دي یا پوزیټیو یو دغه ورکول دي نو دې دپاره یو ډونټ نیډ اني پوسټ نه سیاسي پوسټ دی نه څه داسې د هغې نه علاوه چې کوم دی دوی ماشاءالله دومره ښېګړې کوي جرګې کوي او چې چېرته مونږ ګورو افتتاح کېږي په اسلام آباد کې نو بنګس صاحب هلته رسېدلی بنګس صاحب دا څنګه دا ماشاءالله دا دومره مطلب مینه والي او محبت دا د الله طرف نه چې د پزړونو کې مینه څوک چې الله اچوي بالکل او چې هغه طرف نه ته د عزت فیصله وشي کنه به بزیدي نه د عزت روزي حالانکه چې ښه کار کوي او ښه معاشره دی پر یو ښه سوچ یو ښه کار کوي نو الحمدلله کې عزت وي زموږ خدا کوشش دی چې یو چرته کې وي امن راولو اوس ته په د رمضان میاشته د برکت میاشته او په دې کې چې د نور سره سره رحمي وکي او د بل خیال وساتي او د دې لپاره لکه د اوس د رمضان اسیم الله تعالی انسان د پر ډیره سنیان پیدا کړي خو سیل لګیدلې مفتی صاحب ناسته د مفتی صاحب توسط سره خبرې کوم کله چې د رمضان میاشتې نو دا د نیکه سیل لګیدلې یعنی ته یو روپۍ ورکې نو په هغه په لکونو کې بدلیږي که هغه سنت کې یا په فرضو کې بدلیږي په داسې کې چې یو ښه کارونه کول او بیا په رمضان کې د رمضان ولې دا د احساس میاشت ده د بل د پر غمخوري میاشت ده څه ته د بل خیال هم وساتي وایي چې څلوېښت کورونه د ستا په ذمې کې دي که ده کې څوک د لوګو نه اوده شو نو قیامت کې به تا نه تپوس کېږي ارباز خان ته یاد وساته که څه دو د ستا ذمهداري ده چې د دې ټول هغه وکړو اوس ځکه راته وایم چې دا د رمضان میاشت راغلې زموږ د پکار یو خو د الله رضی کو هر یعنی عبادتونو ته زور وکړه که دا رمضان میاشت نه بیا هم موږ د الله حق ته څه هغه جوړ کړي او دغه عبادت کو نو هغې سره دا ده چې موږ د غریبانو دپاره هغه وایي که نه مالدار بنو لیکن چوکیدار نه بنو مالدار جوړ شي خو چوکیدار ما جوړېږه او د بل دپاره هم د لږ هغه خلاصې کوي چې غریب خلک پکې هغه کې نن سبا ډېر غټ ارباز خان که ته زموږ ډېرې پله راغلی نو وګورې دا کوم غربت نه خلک راځي نو اصلا نظام صاحب ته موږ دا وایو که نه چې د پنجاب حکومت ته دا پکار ده چې دې د غریبو دپاره هغه ورکړي ریلیف ورکړي هلکه اوس ته ماته یو سړی په ګېډه وګیا دی نو هغه که ته یو سړی دی کور کې هغه تا ته زري چپلۍ رډي راډو ګېډې هغې سره هغه کار نه چلېږي هغه په ګېډې ته پکار د راشن پکار دی نه هغه مونږ په غریبو دپاره اوس که ته زه موټروې جوړه کړم هر څه جوړه کړم خو غریب مې وږی دی نو داسې موټروې نه ماته ضرورت شته نه ماته داسې د هغه د جزون خسر زه دا وایم چې د غریب دپاره یو ښه ریلیف دا ستاسو توسط سره دا خبره وکړم ارباز خان دا ستاسو چینل سره څومره نن غریب په تکلیف کې دی که نه هغه د بیل په شکل کې هغه د خوراک په شکل کې هغه د ګیس په شکل یعنی مختلف کې څنګه تراشه زه په هغه کې ما فیلډ کې ما او خلک ماته راځي خودکش خیرو ته تیار دي مخکې به هغه نه تانګو اوس قسم دې سره راشن غواړي مخکې به چې د بچو ته اختر ته جامې راکوي اوس یې نه جامې هېرې شوي دي اوس یې راځي چې ته کور ته راشن راکوي د هغه خلکو چې کوم سفید پوست دي چې کوم سوال نشي کولی ما زه ته یو ارباز خان خبره کوم زه په د اسلام آباد ته راغلی یم هغه ټیم کې مونږ به څه کله د فطرانه هغه نه مفتي صاحب سره ووتلو نو مونږ به چې فطرانه ورکوله نو فطرانې اخیستنې دپاره څوک نه وو څو چنګڼیان به راغلي مسلیان هغه به ناست نن خو تا ته زکات دپاره خو تا ته ټیم نه چې زکات هر څه ختم په ایډوانس کې ختم شوي دومره تا ته بوکینګ شوی چې راځه داسې مجبور یم داسې مجبور یم نو زه دې وجې نه دا ستاسو توسط سره دا خبره کوم څه د غریب خلک ډېر په تکلیف کې دی که تاسو وکتلو تاسو به خپله سجدې نه سر نه اوچتوئ څو دا څه شی دي بیلونه بجلي خو هسې چا میټر یې کټ شوي دي هلکه بیل به مخکې راوړه اوس یې یاره بیل مې پرېږده خو څه ما ته د راشن راته راوړه بچي مې وږي دي کور کې نو په دې وجې نه د امن میاشت او دې به دې مونږ ښه هغه وکړو جی مفتي صاحب نن د خیره 22مه روژه ده او 23مه شپه ده او د عبادت شپه ده کیدای شي چې همدا نننۍ شپه هغه تاک رات وي د کمې شپې عبادتونه چې کوم دی نو د زرو کالونو د عبادتو نه افضله ده بسم الله الرحمن الرحیم سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې اوله رحمت و اوسطه مغفرت و آخره عتق من النار
د روژې اولنۍ عشره چې کومه ده نو دا د رحمت ته، دویمه د مغفرت ته، او آخري عشره چې ده نو هغه د اور او د جهنم نه د ازادۍ عشره ده. ځکه حضرت صلی الله علیه وسلم په دې کې اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار دا دعا یې غوښتلې ده. عموما د درې میاشتې دا دعا چې کومه ده اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، په دې کې هم د مغفرت او د بخشش دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. نو موږ لا د دې اخري عشرې د طاقو شپو د عبادت ډېر اهتمام پکار دی. او ما مخکې په دې باندې یو خبره کړې وه، هغه دا ده چې زمونږ الله رحمت موسلادار باران په شان ورېږي. نو پکار دا ده چې مونږ په دې میاشته کې خپل د زړه هغه برتن سیده کیدو او د هغه رحمت نه مستفید شو. که مونږ دا قیمتي ساعت په مونږ باندې تېرېږي او مونږ د دې نه غافل یو، نو یقینا زمونږ د زړه هغه برتن الټه پروت دی، هغې ته به څه فایده ونه رسي. اگر چې هغه د موسلادار باران په منځ کې دی او صحن په منځ کې پروت دی، خو هغه به لوند هم نشي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ الله ته متوجه شو او په دې میاشته کې عبادت خپل کو او الله رضا کو، او د قوم او د ملت لپاره او د وحدت مسلمان لپاره دعا گو شو. لکه څنګه چې جاوید بنگش سے په دې باندې خپل د خیالاتو اظهار وکړ. یقینا جاوید بنگش سے یو برینډ دی د امن په حواله سره، د دوی کوششونه د دوی هغه قابل ستایش او قابل تعریف دي. دغسې نظام صاحب زمونږ د پښتنو دپاره قابل فخر دی. د دوی کردار او کارکردګي هم خپل په ځای باندې یو مسلم حقیقت دی. دغسې ټول پښتانه وروڼه خپل په ځای باندې یو خپل کوشش کوي. دا د ښېګړې د خوالي میاشته د غریبانو دپاره صوبایي حکومت په پنجاب کې دوی له پکار دی چې خپل کوشش وکړي. زموږ سهیل افریدي صاحب هم چونکې نظام صاحب وایي چې د هغه کوارډینیشن نشته دی. د مس کوارډینیشن ښکار نظام چې دی هغې ته د کوارډینیشن ضرورت دی چې هم آهنګي په ټولو صوبو کې پیدا شي او پرمختګ د ټولو صوبو په یو انداز کې مخې ته شي، وړاندې شي. نو دې ته دا د ملک ضرورت دی. دا څلور پیلرې چې دي، څلور ستونونه چې دي، د دې نه یو بلډینګ جوړیږي. یوازې په یو ستون کې که کمزوري راشي نو یقینا هغه چت چې دی هغه قایم نشي پاتې کېدلی. نو مونږ پنجاب ته ګورو، د پنجاب ترقیانو ته ګورو، دلته د ښېګړو په حوالې سره ډېر غټ کار کېږي. نو دا سیاسي رساکشي خپل په ځای ټیک ته چې دلته به یو پارټي وي، هلته بله پارټي وي. نو دا د رمضان یو پیغام دی چې په دې کې د اخوت درس د الله رسول صلی الله علیه وسلم راکړی دی، د صبر درس راکړی دی، د امن درس راکړی دی، د برابرۍ درس راکړی دی. نو موږ له پکار ته چې ټولې صوبې د پرمختګ په اعتبار سره په یو انداز کې مخې ته شي، وړاندې شي. چې پنجاب په ترقۍ کې او کې پی کې په شای یا بلوچستان په شای یا سند په مخه باندې، نو دا خبره د خوند نه ده. دا یو پاکستان دی او دلته ون کنټري اینډ ون نیشن دا ناره چې ده دا اوچتول پکار دی چې موږ تقسیم در تقسیم شو. نو دا زموږ دپاره د وپال او د کاټې سودا ده. الله دې موږ ته په ملکي سطح باندې د وحدت توفیق راکړي. امین. ډاکټر صاحب څنګه چې اوس بنګس صاحب وویل چې دومره غربت شو چې خلک واقعي اوس دې وخت ډېر مجبوره دي او په داسې کې چې خلک بیماران شي، په کور کې بیماري راشي، نو بیا خو هغه تکلیف ډبل شي. نو آیا لکه او ښه علاج چې کوم دی هغه د عام سړي د دسترس نه بهر دی. نو آیا تاسو ته څه داسې دغه شته فري ډسپنسري وغیره یا چې چېرته یا په هفته کې یو ورځ داسې چې کوم نادار خلکو دپاره تاسو څه دغه کوئ؟ دې کې ګوره داسې چل دی بس چې ګورنمنټ لیول باندې داسې څه شی نشته. نه زه ستاسو تپوس مونږ به داسې کوو چې مونږ خپل لکه مونږ اوس سیستم داسې راوباسلی چې بایبرت نه ونیسي تر 7 کالو پورې چې کوم ماشوم دی هغې نه فیس اخلو، نه مونږ هغې نه څه دوايي پیسې اخلو. دا چا دغه دپاره نه کوو، دا خپل ځان دپاره کوو. ولې چې هر ډاکټر ته مثال کې 10 پیشنټ راځي، 2 پکې که هغه فری وګوري نو هغې باندې پروا نه کوي. او بیا مونږ 10 کاله پس چې کوم را روان وخت دی هغې دپاره مونږ اوس محنت شروع کړی دی. اوس هم زه وایم کې پی کې سن نه ډېره مخکې ده. ولې بل یو فیمیل تاسو پروګرام کې راغلي وه نو هغې کراچۍ حالات ډېر بهتر دي. مونږ کراچۍ پرېښوده صرف پښتنو لپاره چې خپل راشو پښتنو خدمت وکړو. اوس مونږ دا سیستم شروع کړی دی چې لاست 3 months بفور د 10,000 ماشومانو باندې مونږ فري آی ټي کورسونه کړي دي. دا سیلاني ویلفیر ټرست ممبر هم یم زه پوره کې پی کې کې. نو هغه 10,000 کس ماشومان چې کوم سبق وایي آی ټي چې کوم پاکستان کې هغه کورسونه یا شروع شوي نه دي، انفارمیشن ټیکنالوژي، ویب ډیولپمنټ، ډیزاینینګ، د هر شي ورته فري مونږ ښوو. دا 10,000 کسان تاسو سوچ وکړئ
دا را روان کال پس به دی څومره الحمدلله ښه شي. نو دا هر چا ته پکار ده که پنجاب کې پښتون دی که اسلام آباد کې دی که کے پی کې دی خو کوشش دې دا وکړي چې کے پی کې دې مخکې کړي. بالکل صحیح خبره. ولې چې کے پی کې موږ مخکې نه کړو که نه نو بل څوک یې نه شي مخکې کولی. دا هر یو کس ته پکار دي پښتون باندې فرض دی چې بھائی دا تاسو خپل کے پی کې هر طریقې سره چې دا به مخکې بوځو. دا نیت چې وکړئ انشاءالله کے پی کې به تاسو ګورئ روان یو څو کالو کې دا به ټول نه د کے پی کې سے موږ غواړو چې پوره پاکستان دې دغه کې ښه شي. جی نظام صاحب ډاکټر صاحب د سکل ډیولپمنٹ خبره وکړه چې هلته مونږ 10,000 کسانو ته ډیفرنٹ سکلز ورکوو. لکه دا ښه خبره زموږ دپاره دې سره یو اداره شته دی نیوټیک زموږ چې څومره ټیکنیکل کورسز دي دا چې کوم دی هغه اداره ریګولیټ کوي هغې دپاره بیا سرټیفیکیشن هم هغې پرووایډ کوي. بیا که فرض کوي یو کس دی هغه سرټن کورس دی هغه پوره کړي د هغې نه بعد چې کوم دی هغې ته ښه کمپنۍ کې چې کوم دی هغه جاب ورته میلاوی دی شي. زموږ د نیوټیک چې کوم کورسز دي د هغې نه بعد بیا لکه دوبۍ ته یو کس لاړ شي یا سعودي عرب ته لاړ شي یا چې کوم دی یورپ ته لاړ شي هلته چې کوم دی هغه د هغې چې کوم سټنډرډ هغه برابر شي. یو کس ته هغه صرف تیوري پړاو کړی ده ټیک ده یو کس ته هغه زموږ سره یو ټیکنیکل کورس وکړو 6 میاشتې کال چې کوم دی هغه موږ سره هغه پریکټیکل کورس وکړو نو د هغې بیا فایده داسې ده. بل زموږ سره پاکستان کې یو پوټینشل شته ډېر غټ پوټینشل دی. په دنیا کې فرض که په امریکا کې زه یو لیبر ساتم هلته لیبر کاسټ ډېر زیات سیوا دی $3,000 نه هغه سیوا دی. هغه $3,000 باندې که فرض که زه یو لیبر ته دلته پاکستان کې 30,000 روپۍ ورکوم اما سره ډېر خوشحاله دی. نو هغه 30,000 باندې که فرض که زه دغه یو ایس سره کمپیر کوم 1:30 ده. په هغې باندې په یو ایس کې یو کس ساتل پاکستان کې به باندې ته 30 لیبر ساتلی شي 1:30 دی که نه. د دې د وجې نه چې کوم دی لکه هر یو ملک هله ترقي کوي چې هلته پروډکشن کېږي د څه څیز پروډکشن کېږي هغه بیا ایکسپورټ کوي دغه پروډکشن. نو ګورنمنټ اف پاکستان کوشش دا دی چې زموږ سره دغه کوم یوت دی دې ته موږ داسې سکل ورکو چې هغې بیا هغه سکل چې کوم دی هغه موږ د هغې فردر پروډکشن کوو د هغې چې کوم دی بیا ایکسپورټ کوو. ایون دیټ پاکستان کې د آی ټي چې څنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه ډېر زیات پوټینشل دی. که فرض کې یو کس ته هغه نن سبا فریلانسنګ دی فایور باندې ډېر زیات خلک کار کوي نن سبا هغه څیزونه که فرض که هغه مونږ دلته یو کس ته کور کې ناست دي که نه لکه مطلب یو کس ته هغه وایي چې ما سره جاب نشته دی. په ننني دور کې د ګلوبلایزیشن دور کې چې دنیا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی په دې کې یو کس که دا ګیله کوي چې زه جاب لیس یم دا خبر غلطه ده. هر یو کس خپل اپورچونټیز په خپل کریټ کوي. څنګه تا سره نیټ ته ایکسس شته دی نو ته چې کوم دی بهر کمیونیکیټ کوي او د هغې نه چې کوم دی پروجیکټ اخلي په خپل هغه ډیلیور کوي په هغې باندې چې کوم تا ته انکم میلاویږي هغه مور دین انف وي. لکه مطلب $1,000 ته د هغې نه انکم جنریټ کولی شي پر منت. $1,000 اټس مین کې 3 لک روپۍ 3 لک خو دلته پاکستان کې د چا سره ګورنمنټ جاب وي د هغې سیلري دومره نشته دی. نو په دې باندې ګورنمنټ اف پاکستان ډېر زیات کار کوي ان پرایم منسټر یوت پروګرام په دې باندې چې څومره کار کوي نو هغه هم د قابل د ستاینې وړ دی. سر بیرون ملک کې چې کوم پاکستانیان دي که نه تاسو هغې دپاره څه اقدامات کوئ؟ د هغې دپاره څومره چې زموږ امبیسیز دي یو خو چې کوم دی لکه کوم ځای کې زموږ سټیزنز دي هغه ځای کې لکه مسلې خامخه هغې ته ډېر زیات فیس کوي که نه هغې موږ سره په یو پراپر چینل باندې هغې موږ سره کنټیکټ وکړي. بیا چې کوم دی موږ زه په خپله بذات خود زموږ چې څومره میشنز دی هغې سره زه رابطه وکړم هغه مسلې چې کوم دی په ډېر ښه طریقه باندې حل شي. خو بعضې خبره داسې ده چې لکه زموږ آبادي ډېر زیات سیوا ده هر یو کس ما سره رابطه نشي کولی زما بل دغه سره ټولو نه زیاته مسله څه راځي؟ اکثر د هغې چې کوم دی که فرض کې یو کس دی هغې پاسپورټ ایکسپایر شي نن سبا چې کوم دی ډېره غټه مسله دا ده چې بهر هغه رینیول لپاره چې کوم دی هغې واپس لاړ شي ایمبیسي ته یا پاسپورټ اپلای کړي هغه کې ورته ډېر زیات مسله په دې راځي چې زموږ څومره د پښتون بیلټ څومره خلک دی هغې ته دا مسله راځي چې په هغې باندې د یو کلیم کېږي یو الیګیشن چې لکه مطلب تاسو افغان سټیزن یې میبي که نه په هغه باندې د ګورنمنټ اف پاکستان یو شک وي نو هغې که فرض که هغې بیا خپل اف آر سی د هغې سره چې کوم دی څومره فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ دی که نه هغې اپلوډ کړي نو سپورټینګ ډاکومنټس دي یا که فرض که یو کس دی په هغې باندې د ګورنمنټ اف پاکستان شک چې دا پاکستاني شهري نه دی نو د هغې لپاره بیا یو طریقه کار داسې جوړ شي چې هغې یو ویریفیکیشن وشي ویریفیکیشن نه بعد هغې ته پاسپورټ جاري شي. خو لکه موسټلی چې کوم دی بعضې زموږ څومره سټیزن دي هغه دغه شان تنګېږي نور هم چې کوم دی ډېر زیاتې مسلې راځي. اصلا موږ ته د اورسیز والا ته ډېر زیات تکلیف دی. جی جی هغه اصلا ستا ملک څه چلیږي که نه ارباز خان هغه په اورسیز باندې چلیږي
زمونږ څومره ستا ملک هغه نظام غرزتانه سره تا ته یو ریکویسټ کوم د دې په چیرې زمونږ زه د پښتنو دپاره یا د هغې دپاره امن د خبره کوم خو په دې زه دا یو میسیج هم ورکوم چې خدا را د اورسیز نه د اورسیز باندې ستا ملک مکمل چلیږي دوی ته پکار دی چې موږ دومره سهولتونه ورکړو په ایرپورټ باندې دا چې راځي نو دې څومره موږ سټاف تنګوي او په تلنو کې او پر تلنو کې پکار چې دې کله راځي د یاد وساته یو اورسیز ولا چې راځي د ستا د ټول ملک مزيدي جزون خپل مزيدي ایرپورټون ولا خپل مزيدي ګوند کې خپل مزيدي یعنی هغه پیسې تقسیمي عزت ته کې مزه پیسې نه تقسیمو مزه خود هغه پیسې تقسیمیږي د گیفت په شکل کې چاته خونن هغه سره موږ دومره ظلم راخصي هغه ته غلطي دومره تکلفات زغپل د اوس دوبۍ نه راغلم کوم خلک ته چې تکلیف دي هغه ام بي سي شنوي نه ور کوي هغه دومره د پاسپورت دا ماته ریکویسټ وکړ چې راچاته وي موږ ملګری دی هغه ته مولیر څه دی مسلې حل کوي نن اورسیز ولا چې رزین ارباز خان هغه ته موږ په ایرپورټ باندې دومره سختي یې کې دي پهله خو هغه ته هم یو هغه ټلیفون د غام په بند کړی دی په کار چې هغه ته موږ ګلدستا پیښ کو چې ته خو داسې راغلی ته خو زما د ملک خدمت پر تا دعا کله بار تیر کړه دا په خله وې نه اسانه خبره ده خو چې ته یو هفته کور نه بار تیر کړه به ته پته ولګي په پردیسي کې ته بچی پرېګ د ته غرش نو په کار دی ته په ایرپورټ باندې هغه ته موږ اسې پروتوکول ورکو پته ولګي چې یاره وکي هغه بزړن کې خبن کې خوشاله بوي خو نن پتلو کې موږ هغه څنګه اپراتلو کې هغه چې ایرپورټ ته ځي نو شل ټلویزیون چاته وکړه ته ذلیل مې نه کې الانکه دا خو دستا ملک مخکې نه بیروزګاری ده خو دا سویت د خلک ولېګا چې په څو روزګار وکي دلته خو خپل بزنس نه ورکای ته ته کار نه کوي نو ته په ایرپورټ باندې ته کې نو زه تاسو نه د ریکویسټ کوم چې خدا را هغه د پر موږ یو خو پروتوکول خ عزت احترام ول ورکو څنګه تلنې سره هر سړی زړه ولري چې سره پکش صاحب تاسو خبر پدې کې انټرپ کوم زما د ملک هر یو شهري چې هغه د ملک نه بهر دی هغه زما د ملک سفیر دی زما د ملک نماینده دی او هغه ته کوم موږ په ډېر قدر نظر باندې ګورو هغه ګوري هغه نه ګوري هغه کې بیا څه مسلې دي چې لکه تاسو څنګه وختي خبر وکړه زموږ تقریبا $30 billion زموږ فارن ریمیټنسز راځي په کوم باندې زموږ ملک شریک دا حقیقت دی زموږ خو کوم دی اوس پورې زموږ 78-79 سال وشو د ملک د ازادۍ تر اوسه پورې موږ سه انډستری باندې سب کار نه دی کړی دا زموږ بدقسمتي زموږ سره بهر خلک تللی دا غي موږ ریمیټنسز را لګي زموږ څومره نېشنل چې کوم ویلث ریلای دا موږ په دغه باندې کوو د دې سره بل غټه مسله ده هر یو کس د ملک نه بهر تلل غواړي ټیک ده هغه کې بیا موږ سره الیګل امیګریشن سٹارټ کیږي الیګل امیګریشن دا غي طریقه کار دي چې یو کس ته هغه سره ویزه نشته دی یا ډاکومېنټس فیکټ یا هغه ایرپورټ باندې چاله پیسې ورکي یا سبله طریقه وکي هغه شانتي وزي بل خبره زموږ سره د ملکونو دي چې هغه مونږه په هایلی الرټ مونږه هغه د پر جاری کړی چې څومره موومېنټ کیږي د پاکستان نه هغه کې ترکی ته کیږي هغه کې یو ای ته کیږي یا نور د ملکونو دي یا باکو ته کیږي حالته چې زموږ څومره سټیزن لاړ شي هغه به کوشش کوي چې هغه اټلی ته لاړ شي په الیګل لارو باندې هغه فرض کا وړو کې بوټس شپس چې کوم یې کنه پاغي باندې بیا زیالته بیا موستلی کیسز دا سراشي چې لکه مطلب هغه فرض کا سب انسیډنټ وشي نو هغه چې کوم د زموږ د ملک یو بدنامي جوړیږي کنه بل چې کوم د یو الیګل امیګریشن دا بعض خلک پدې کې انوالو هغه پروموټ کوي زموږ اف آی ایم پدې کې ډیر زیاته اکټیو شوی ده نو په ایرپورټ باندې زموږ سره صرف مونږه کوشش دا کوو چې زموږ څومره سټیزن دي هغه نه مونږ دا ریکویسټ کوو چې دا زموږ سره صرف دې کې تعاون کوي تاسو ته لګي چې زموږ ملک کې دومره اپورچونټی شته زموږ ملک کې اپورچونټیز لکه دومره نشته ده مونږه ګورنمنت پاکستان کوشش کوي چې هغه اپورچونټیز کریټ کړي خو بل خبره زمونږ چې څومره سټیزن دي هغه کوشش کوي چې په بیٹر اپورچونټیز لپاره چې کوم دی هغه بهر لاړ شي جی بالکل هغه ته فرض په پاکستان کې کوم ویج ملاویږي هغه ډیر کم ده نو هغه د سیوا ویج لپاره کوشش کوي چې هغه بهر لاړ شي بل سټډي باندې زموږ کوم سټوډنټس هغه لاړ شي بل خبره پکې هم داسې شته دی که یو کس ته هغه زموږ سره په ویزټ ویزا باندې لاړ شي بهر ته هغه بیا ته اسایلم سیک کی اسرائیل ته اپلای وکړي یا نورم د سیمه مسلې راشي بیا زموږ باندې څومره د یورپین کنټری څومره امبیسیز هغه په باندې ټرست نه کوي چې زموږ سټیزنز ته ایون دیټ زموږ بزنسمنانو هغه ویزا نه جاری کوي صحیح خبره لکه ریسک بس دا یو سر چې کوم دی نو یو انفرادي دغه دی چې تاسو خپل ډومین کې چې کوم دی نو یو ښه کار شروع کړئ اوس تاسو لکه پبلک یو دغه هولډر یې نو تاسو هم دغه خواست چې خدای دپاره څه داسې چې تاسو نه کوم مرسته کېږي هغه تاسو وکړئ د خلکو
چې end of the day چې یو غریب سړي ته لږ ریلیف میلاو شي. نو دغه یو تمه لرو. مینوالو دلته اخلو یو وړوکی شان بریک او دوباره راځو تاسو په خدمت کې. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو او افراسیاب موږ نن څه پخوو؟ جی چکن مومنه پارمیزان. جی چکن پارمیزان پاستا. جی دې ریسپي لږ شیر دې کړئ. ریسیپي خپلو کتونکو ته ووایم دې کې فرایډ چکن زی او دې کې سپیګټي پاستا زی او دوه قسم ته ساس دی کې زی یو ریډ ساس زی یو وایټ ساس. ریډ ساس چې کوم دی هغه مونږ یوز کړی دی د بیک پارلر. بیک پارلر از ا ټرو پاستا ایکسپرټ. او وایټ ساس چې کوم دی هغه مونږ خپله جوړ کړی دی. د وایټ ساس ریسیپي خپلو کتونکو ته ووایم دې کې مونږ ته پکار دی یو ټیبل سپون بټر، یو ټیبل سپون میدا او هغې نه پس دا چې کله مرچ شي ګرم کی هیټ باندې هغې نه پس په دې کې یو کپ ملک ایډ کوئ دې کې او ذایقې دپاره سالټ اور پیپر په دې کې ایډ کیږي. صحیح جی. هغې سره سره موږ سره موجود دی ظاهر کاکړ صاحب کوم چې یو فل سکالر رائټر اینڈ ډیجیټل میډیا جرنلست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ الحمدلله خیریت تاسو تاسو ته موږ خپل پروګرام کې مننه، هرکلی وایو. مننه. هغې سره سره موږ سره ټي وي ہوسٹ موجود ده فائزہ ملک صاحبہ. السلام علیکم میم. वालेकुम अस्सलाम. कैसी कैसी हैं? हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. हम जी। आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. थैंक यू. जी काकड़ साहब څنګه حال دی جی؟ الحمدلله سر تاسو وای. خیریت دی؟ الحمدلله خیریت دی. بلوچستان. او بلوچستان. بلوچستان د کوم ځای نه؟ زه بیسیکلی د کلا سیف الله یم. ښه جي ښه. او بلوچستان کې نو څه حالات دي څه د بلوچستان دی وخت کې؟ حالات خو بس سر تاسو مخې ته دي. تاسو موږ نه زیات چې دی ټایم په سټوډیو کې تېرواستی نو بد قسمتۍ سره دلته چې د بلوچستان نوم د چا په ذهن کې راځي یا په غوږونو کې نو ښه تصویر چې دی هغه نه پېښېږي او حالات هم چې دي خراب دي تر یو حده پورې. خو زه به یو پوینټ په شروع کې ووایم ستا د سوال نه بغیره چې خلک دلته چې دی دا تمیز نه کوي چې بلوچستان چې دی چونکې دوه بیلټ دی، یو پښتون بیلټ دی او یو بلوچ بیلټ دی. پښتون بیلټ مطلب د سیبی نه را شروع کیږي بیا انکلوډینګ کویټا، کلا سیف الله، ژوب، شیرانی، بیا داسې پاټا سره چې دی مونږ بارډر دی او هغه طرف ته چې دی هغه بلوچ بیلټ دی. نو هغه حالات چې دی لږه سره ګډ وډ دي. نو اوورال که ووایو چې د پښتون بیلټ چې کم دی په بلوچستان کې 19-20 لږه حالات چې دی هغه ښه دي. جی نه نو دا وروستو ورځو کې ډېر فسادات و اوس هم چې کوم دی نو داسې یو که نه داسې دغه غوندې غیر یقیني غوندې صورتحال دی نو د هغې په باره کې لږ څه روشني واچوئ. بالکل ارباز صاحب خاص کر دا اوس روژې نه مخکې یو څو ورځې مخکې چې کم په کویټا سټي کې وشوه یعنی دا فرست ټایم داسې و چې په کویټا سټي کې داسې یو انسیډنټ چې دی هغه وشو. ویسې خو به کېدل مساخیل کې شوي وو، مستونګ یا لسبیلا دې سایډ ته به کېدل. دا فرست ټایم چې دی دا الارمینګ په دې وجه و چې په کویټا چونکې کیپټل ده او په دې کې یو سایډ ایریا که ته خبره وکړي هلته بلوچان یا براوي سپیکینګ دا دغه چې دی هغه وي لیکن کویټا چې دا سر ته به پته وي سم هلته زیاتر چې دی پښتو ویل کېږي. یعنی موږ پښتانه د هغه ځای موږ دا وایي چې دا کویټا سټي چې دا هغه د پښتون میجورټي سټي دی هلته پښتو چې دی زیات ویل کېږي. نو فرست ټایم دا داسې چې دی په کویټې ښار کې دا شی وشو یا نو الارمینګ هم په دې وجه دی او الارمینګ په دې وجه دی چې کیپټل دی یو او دویمه خبره دا چې پښتون بیلټ کې د بلوچ میلیټنټس چې دی هغه راځي یو داسې واقعه کېږي یا نو په دې وجه لکه دې ځل پریشانی زیاته جوړه کړه. سر تاسو رائټر هم یې که نه نو دا شوق څنګه پیدا شو؟ رائټر خو چونکې زه د میټریک نه بعد چې دی ما لږ ډېر رائټینګ شروع کړی دی وړوکی ډېر کالم هم لیکم او نن سبا مې چې دی زه به که د سر اجازت وي زه به دا ووایم چې زما یو ناول شروع دی نن سبا تقریبا کمپلیټ دی. کوم ټاپک باندې؟ ټاپک سټوري خو به خیر نه کوم در سره شیر نه سټوري به شیر ټاپک خو شیر کولی شي. ټاپک داسې دی چې اوورال چې کوم سټوري زما لوکیشن دی هغه کویټا بیس دی بیا پکې سټوري چې دا هغه شفت شي ایران ته بیا بیک ټو کویټا راشي یا نو اوورال لږ کلونه مخکې په کویټا کې چې دی سیکټریان وار یو قسم چې دی هغه شروع یا شیعه سنی فسادات
او د یو منصوبې تحت نو هغه اوورال دغه ایشوز ذکر ما پکې کړی دی او بیا لکه څنګه چې پاکستانی ناولز کې یو لاو سټوري وي نو پکې یو ټیک ټاک لاو سټوري هم پکې د کړی ده او هغه کې مې دا اضافه کړی ده چې هغه جنۍ چې وي د یو سیکټ نه وي او هلک چې دی هغه د بل سیکټ ته وي او ښه پکې دا وي چې مطلب دواړه انټلیکچوال بیس دغه سټوري هم وي او د هغوی خیالات او نظریات چې دی هغه بل په سره پښتو کې دی که اردو کې نو اختر نه پس به بیا تاسو ته هم دعوت درکو خصوصا سر ته چې باقاعده لانچینګ یې کوو نو تاسو به هم بیا ضرور जी मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से? जी जी ठीक ठाक हैं। मैम कैसे सफर का आगाज हुआ? सफर का आगाज जैसे सबका होता है मोहम्मद वैसे नहीं, किसी को शौक होता है, शौक डेफिनेटली होता है तो आप इस फील्ड में आते हो और स्टार्ट मेरा रेडियो पाकिस्तान से हुआ। अरे वाह। और उसके बाद जो है फिर मैंने जो फील्ड चूज़ की वो करंट अफेयर्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो कर रही हूँ काम मैं खुद भी काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मतलब अभी मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स पे काम। जी जी करंट अफेयर पे काम कर रही हूँ और बस अभी तक वही चल रहा है। करंट अफेयर्स में तो बहुत ज्यादा करंट है आजकल। बिल्कुल बहुत ज्यादा। मैं उनकी कुछ बात 440 का करंट चल रहा है। थोड़ी बहुत आ रही थी जो नावल की बात कर रहे थे तो बिल्कुल क्योंकि ये आजकल जो सिनेरियो है वो टोटली अगर देखा जाए तो वॉर का ही चल रहा है और रीजनल लेवल पे हम जो देख रहे हैं जिस तरह से वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो सेक्ट्स के अंदर चीज़ें हो रही हैं या जिस तरह से वॉर को जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है लेकिन उसमें जो सबसे अहम फैक्टर है शायद उसको हम भूल जाते हैं कि ये जो ताने बाने जहाँ से हिलते हैं जो इन तानों बानों को हिलाने वाले हैं तो बेसिकली उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतना इंतशार नहीं है और जो अवामी सतह पर अगर देखें तो कोई यहाँ पे क्योंकि मैंने जो चीज़ लर्न की है वो ये थी कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी नहीं खड़े होते ना वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत का जो है वो सबब बनते हैं। नहीं दिया जाता ना। नहीं मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क को बचाने के लिए देखिए अभी हम बैठे हैं अपने मुल्क के लिए बैठे हैं तो कुछ कर रहे होते हैं पॉजिटिव वे में। सो जो नेगेटिविटी होती है वो वहीं से होती है बॉर्डर पार से होती है और जो वहाँ से उन्हें जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है तो शायद उसको समझने की और समझाने की अशद ज़रूरत है ना कि इसकी के शिया सुन्नी का क्या कॉन्फ्लिक्ट है या बाकी जो पश्तो स्पीकर हैं हिंदको स्पीकर हैं उर्दू स्पीकर हैं ये कोई लड़ाई है ही नहीं है। तो बेसिकली उस जो माइंड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप पहले इतनी वो वही होस्ट हैं जो इतनी पॉजिटिव बातें कर रही हैं। सही बात है। नहीं करंट अफेयर्स को लेके आप बड़ी पॉजिटिव बातें कर रही हैं। नहीं बिल्कुल हम पॉजिटिव हैं और मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त पॉजिटिव है क्योंकि मैं जितने लोगों से नहीं आजकल क्योंकि अमूमन जो है ना वो होस्ट का तो काम ये होता है ना कि जरा सीधी सी बात को भी ना घुमा फिर आके थोड़ा जरा मिर्च मसाला लगा के तो वो पेश करते हैं। नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ है हम उन अजाइम के ऊपर ज़रूर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो। बिल्कुल ये तो है ये बात तो होनी चाहिए तो वही क्योंकि असल जो है वो तो सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है सबसे पहले पाकिस्तान। जी काकड़ साहब जी सर नो नावल आइडिया संग रागला नावल दा दरअसल ज नमल ग्रेजुएट है मैं नमल कम यो NUML के NUML इस्लामाबाद आओ इस्नाइन वाला زمونږ یو میم والا سکرپټ رائټینګ به مونږ ته سبجیکټ ویلې هغه مونږ ته یو اسایمنت راکړی وي که تاسو واقعي رائټر جوړیږئ وي د رائټر هغه انیشیل سټیج دا وي چې هغه اول خپل سټوري ولیکي چې څه هغه انسایډ فیل کوي او هغه په الفاظو کې چې دی ولیکي مونږ ته یو اسایمنت راکړی وو نو هغه اسایمنت چې کله ما ولیکي ویسې خو ما د میټریک د ټایم نه چې دی دا کالمز وغیره لیکل کول خو دې سایډ ته د دې اسایمنت نه پس ما ته لږ ډېر فیل سو چې زه یا سټوري لیکلی شم یا زه ناول طرف ته تللی شم نو هغه بعد بیا چې دی د سوشل میډیا دپاره وړوکي سټوریز چې دی هغه ما لیکل شروع کړل بیا چې کله یو کمپلیټه خاکه ما ته میلاو شوه په خپل ذهن کې هغې نه بعد چې دی ما چې کله زما ګریجویشن وشو هغې نه بعد چې دی ما په دې سټوري کار شروع کړ نو تقریبا کم از کم 3 کالو نه زیات چې ما په دې سټوري کمپلیټ کېدو باندې کار کړی. آیا تاسو غواړئ په دې باندې د ډرامه جوړ شي یا ایگزیکټلی سر تیر ورځو کې یو چا تاسو رانه کولای وې ستا څه خواهشات دي په ژوند کې ما وې زما ډېر وړوکي خواهشات دي داغه نه ما یو خواهش مې دا دی چې زما په ناول باندې زه یو ښکلې غوندې ډرامه چې دی هغه جوړه کړم یا په هغه باندې جوړه شي نو دا خو زما د بیسیک
خواهشات نه یو خواهش دی هغه خواهش مې په دې نه دی چې زما نوم لاړ شي یا زما سټوري چې دی خلک وګوري میډم چې خبره وکړه د پازیټیویټي غا زما اصل مطلب او مقصد دا دی چې په کوټه کې خاص کر چې کوم د سیکټریان دغه چې دی تضادات را روان دي یا تقسیم را روان دي او د دې ناول لیکلو نه مخکې ما لږ ډېر انټرویوز کړي دي هلته چې کوم پنجابیان اوسېږي لوکل پنجابیان یا هزاره کمیونټي د هغو نه هغه چې کوم څو کاله مخکې سټوري یا پکچر ښیي د کوټې غه چې به دومره ښه حالات وو یا موږ به داسې پیدل تلو راتلو یا پښتانه زموږ کورونو ته راتلو یا موږ د هغې کورونو ته تلو نو هغه ټول پکچر چې دی ما په خپل ذهن کې جوړ کړی دی بیا ما پکچر ته چې دی د یو سټوري شکل ورکړی دی زه وایم چې د هغه پازیټیو سایډ چې دی هغه هم خلک وګوري او په هغه کې لږ ډېر چې دی داسې وشي چې ټارګټ کلینګ په مت کې چې دی غلط فهمیانې پیدا شي خو هغه ما د سټوري په اینډ کې چې دی غلط فهمیانې ما ختمولو کوشش کړی اصل خبره دا ده چې ګورئ لکه تاسو خپله یو خبره چاته رسوئ که نه نو هغې کې به لغوندې لکه یو میسج خو وي انټلیکچوالټي وي لکه خبره دا ده چې لږ هغه ترخه خبره به هم لږ د خوږې سره میلاو کړي نو بیا به ورکړي لکه یو ماشوم دوايي نه خوري هغه ترخه وي نو هغه څه چل کوي چې لږ پکې خواږه میلاو کړي نو ماشوم پرې نو خپل میسج هم ورسي د ماشوم فایده هم او بالکل یو مې پکې دا مطلب کمپلیټ سټوري خو ما درته وایي چې نشم ټایټل نو څه وې ټایټل د ټایټل مې لا فائنل کړی نه دی د ناول غچون کې هغه مین کریکټر چې نیم فائنل نه دی او فائنل نه دی لا نو پاره کې مې دا په دې سټوري کې مې یو د طرف ته اشاره کړې ده چونکې د دې لوکیشن کوټه بیسډ سټوري ده پاره کې لکه زموږ د پښتنو خاص کر به زه خبره وکم اف یو ډونټ مایند تو سمجھ آ رہی ہے بالکل مجھے ها د پښتنو خاص کر د دې افغان رشین وار نه پس چې دی پښتون بیلټ چې دی ډېر متاثر شو زموږ کلچر متاثر شو په کلچر کې ایون زموږ د ماشومانو نومونه چې دی هغه متاثر شول نو هغه نومونو طرف ته چې دی لکه ګوره زموږ د ماشومانو نومان داسې پکارو لکه څنګه چې زموږ هیروز دي یا خوشحال خان خټک شو یا میرویس خان شو یا باچا خان شو یا دغه رګه د جنکو نومونه پرخه شوه هیله شوه څانګه شوه لکه زموږ تاریخي نومونه چې کوم را روان دي نو د دې وار نه پس چې دی زموږ کلچر چې دی ټوټلی چې دی د دې نه متاثر شو زموږ نومونه چې دی هغه عربیک ټایپ نومونه شروع شول داد الله دی نصر الله دی عبدالجبار دی نه داسې نومونه لکه ټیک دی زموږ په بیلټ کې دا نومونه مخکې هم ول خو دومره په زیات تعداد سره نه ول نو دغه طرف ته ما لږ ډېر چې دی اشاره کړې ده پکې جی جی بالکل अच्छा मैम इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखते हैं बिल्कुल इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखते हैं तो क्या सूरत हाल नज़र आती है इस वक्त सर इस वक्त जो सूरत हाल हम अभी तक एनालाइज कर रहे हैं जो भी अबना हुर्मुज़ की ये बंदिश के बाद जो कल आप लोगों ने सबने देखा ही होगा जो पेट्रोल बम जो हम कहते थे वो बिलाहिर गिरा दिया गया है सो अब हालात जो है वो यही लग रहे हैं कि शायद जो माशी तौर पर मज़ीद दबाव जो है वो बढ़ने जा रहा है और अब डेफिनेटली ईद की आमद भी है ज़ाहिर रमज़ान के बाद तो इस वक्त जो हालात हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि अगर कुछ अरसा और मज़ीद ये जंग जो है वो रुकी नहीं तो शायद हम जैसा और भी तबका है जो नौकरी पेशा है शायद वो मेरे ख्याल में उसका जीना दोबार हो जाएगा वाकई फिर वो महंगाई का जिन जो हम कहते होते हैं वो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएगा और वो जो एक खुशियाँ होती हैं ईदों की रमज़ान की उसको लेने से हम कासिर हैं और हम ये इसमें ये भी चीज़ एक देखने वाली है कि अब देखें 28 दिन के रिजर्व्स तो मौजूद थे पाकिस्तान के पास अगर वो इसको इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ ना करते एटलीस्ट ईद तक वेट अगर करते तो इस चीज़ को कवर अप किया जा सकता था लेकिन वही हुआ कि आपने ब्यूरोक्रेट्स को 20 ग्रेड प्लस के जो अफसरान हैं उनको जिस तरह से अनलिमिटेड गाड़ियों के फ्यूल जो है वो आपने दे दिए फिर आपने 12 अरब का जहाज़ आप खरीद सकते हैं लेकिन आप आवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते और आवाम भी शायद अपने हुकूक के लिए फिर आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकते और बस अब हालात कुछ इसी तरह से हैं कि बस अब देखते जाएं और ख़बरें सुनते जाएं और अपने हालात को अपने जेब को जो है वो अपने जेब को अंदर ही रखें और अपनी ज़रूरियात अपनी ख्वाहिशात को शायद कहीं पे दफन कर दें। ज़रूरियात तो ख़त्म ही हो गई हैं ख्वाहिशात वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना जो ज़िंदा रहने के लिए आपने चलें 3 वक्त की नहीं 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की तो आपने रोटी खानी है अपने बच्चों को खिलानी सही है। मुझे लगता है कि आगे फिर क्या होगा कि वो जो एक ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि यार
अगर मेरा बच्चा भूखा है तो तुम्हारा बच्चा क्यों खा रहा है? बिल्कुल ठीक है ना, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे बच्चे से वो छीन के अपने बच्चे को दूं। मुझे तो लगता है कि शायद इस तरह की कोई वही बात आ रही है, गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। गरीब तर हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अब यही एक दुआ कर सकते हैं, रमजान और मुबारक है, कब बरकत महीना है, अल्लाह पाक कुछ करम करे। अल्लाह पाक करम तो करे, लेकिन उसमें तमाम मुसलमान ममालिक का जो इत्तेहाद है वो इस वक्त जरूरी है। नुकसान भी तो मुसलमान ममालिक का हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप देखिए पहले से आप ये साजिश देखें कि कैसे हाँ। उसने साजिश की कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान एक तो मुसलमान ममालिक का है, और अगर ये जंग इन केस रुक भी जाती है, डेफिनेटली डायलॉग के ऊपर किसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके जो बाद में आफ्टर शॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, बड़े देर पा है। अब देखें कि पूरे जो इस्लामी ममालिक के अंदर जो हमले हो रहे हैं, क्या जब ये जंग रुक जाएगी तो उसके आफ्टर शॉक्स नहीं आएंगे? और फिर जिस तरह से ये आगे चलने वाला एक ऐसा उन्होंने स्टार्ट कर लिया, ये जंग कभी रुकेगी नहीं, शायद रोकना चाहेंगे भी तो नहीं रुकेगी, किसी न किसी पॉइंट पे ये फिर से स्टार्ट होती रहेगी। और अब पाकिस्तान को देखें, एक तरह से अफगानिस्तान को देख लें, फिर भारत को देख लें, अब ईरान का बॉर्डर देख लें, तो मतलब हम तो इस वक्त बड़ी क्रूशियल सिचुएशन में इस वक्त जो है वो घिरे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो अप जाएंगी या डाउन आएंगी? मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा अप जाएंगी उसके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपको अगर याद हो, अगर हम पास्ट में जाएं तो मरियम नवाज साहब जब खान साहब की हुकूमत है उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में भी 100+ जो है वो ऑयल की प्राइसेस थी। आज तो 105 है मेरे ख्याल में, आज की जो हम न्यू अपडेट्स देख रहे हैं। सो उस वक्त जब 12 रुपये का फ्यूल जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, तो तैमूर झगड़ा साहब है और बाकी जो उस वक्त मिनिस्टर्स थे उन्होंने साइकिलें चलानी शुरू कर दी थी, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी कि ईद कैसे गुजरेगी। लेकिन अब लम्हा फिक्रिया ये है कि अब कोई बोल भी नहीं सकता, इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। जो है ये रमज़ान में ही होती हैं। बिल्कुल, ये रमज़ान में होते हैं क्योंकि हम लोग के अमाल इतने अच्छे हैं शायद इसलिए ये हमें जो है वो सबक دا خبره کوم چې کوم ملکی او بین الاقوامي صورتحال په دې باندې مونږه په حیثیت مسلمان مونږ له فکر پکار دی او غدا دی چې کله چې مسائل راشي نو زمونږه مخه دعا ته پکار ده، الله ته رجوع پکار ده او الله نه غوښتل پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې چې کله په امت باندې انفرادي یا اجتماعي مشکلات پیدا شون هغه به فوراً دعا ته مخ کو. نو په کوم دی کې چې د دې مسایلو د مشکلاتو دیگر اسباب دي، په هغه کې یو سبب د دعا ترک کول دي چې موږ دعا ترک کړې ده، د دعا اهتمام باقاعده طور سره نشته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل او د حضرات صحابه په زمانہ کې به چې کله هم ما گزارش کو تکلیف راغو نو هغه به لکه څنګه چې الله په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے د ایمان والو تاسو د الله نه مدد وغواړئ په صبر سره او په مز سره. نو موږ له پکار ده چې موږ هم په هغې باندې عمل وکړو. زموږ ذاتي طور سره چې کوم انداز دی هغه دا دی چې موږ باندې چې کله تکلیف راشي نو موږ اول نه د دنیا اسباب لټوو. مثلا موږ جسمانی اعتبار سره بیمار شو یا دغسې مشکلات پیدا شي لکه څنګه چې نن سبا د پاکستان او د افغانستان کرایسس دی یا د امریکا او د ایران په منځ کې کشیدګي دا او حد کراس کړلو، نو د دې هغه اثرات چې دي هغه بین الاقوامي سطح باندې یورپ باندې هم مرتب کیږي، په پاکستان باندې هم مرتب کیږي. د سعودي عرب او د نورو عربو ممالکو چې کوم انویسټمنټ هغوی په یورپ کې کړی دی نو هغه په خطراتو کې مبتلا دی. دغسې زمونږ په ملک کې پټرول زیات سله، نو په دې عالم کې زمونږ له یو کار دا کول پکار دی چې مونږ له په هر مونځ پسې دعا پکار ده، تهجد د وخت دعا پکار ده چې یا الله زمونږ حالات سم کړي، مسلمان اسلام ته بولباله نصیب کړي، زمونږ ملک ته امن او سلامتی او استحکام نصیب کړي، مونږه د فقر او د فاقي او د داسې تنګ دستی نه وساتي. نو د دعا ډېر اهم ضرورت دی. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدعاء مخ العباده، دعا چې ده نو دا د عبادت مغز دی، دا لب لباب دی. نو مونږ ته د دې اهتمام به طور خاص پکار دی. بیا د دعا په حوالې سره د علماو په دغه کې چې کله بحث شوی دی نو هغوی چې د دعا څه آداب دي، د هغه آدابو رعایت سره چې رعایت مونږ ساتو نو دعا الله پاک قبلوي. مثلا د بانګ او د اقامت په منځ کې دعا الله پاک قبلوي، دغسې د فرایضو نه وروسته دعا الله پاک قبلوي، دغسې د تهجدو په وخت کې د سحری په وخت کې دعا الله پاک قبلوي. په دې باندې یو روایت دی هغه دا دی چې
کله چې د حضرت یوسف علیه السلام او د حضرت یعقوب علیه السلام په منځ کې جدایي راغله نو څلوېښتو کالو جدایي وه. د هغه جدایي په دوران کې چونکې هغه وروڼه چې وو هغه ایکسپوز شو چې دوی ظلم کړی دی، حضرت یوسف یې کوهي ته غورځولی او د هغې نه هغه معاملات ټول داسې شو چې د یوسف علیه السلام هغه کورته چې وه هغه حضرت یعقوب علیه السلام ته راغله، هغه چې په سترګو باندې راښکله هغه رڼا واپس شوله. نو رڼا چې واپس شوله نو دا رونه ایکسپوز شو، رونه مطلب د هغوی هغه راز واضحه شو چې دوی دا دومره عظیم ګناه کړی دی. نو هغو خپل پلار ته وویل چې یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ای زمونږ پلار ته زمونږ د پلار نه زمونږ دپاره زمونږ د مغفرت د الله نه دعا وغواړه. نو حضرت یعقوب علیه السلام ورته وویل چې سوف استغفر لکم، زه به عنقریب ستاسو لپاره دعا وکړم، دعا غواړم، مغفرت به غواړم. نو بیا د امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د دغه ګناهونو د مغفرت دپاره حضرت یعقوب علیه السلام د صحرای د وخت اهتمام کړی. په هغه وخت کې حضرت یعقوب دعا کوله او د ټولو اولاد چې نو آمین وي. نو دغسې دا د قبولیت د صحرای دعا ده او د افطارې په وخت کې الله پاک دعا قبلوي. نو حدیث کې راځي چې الصائم حتی یفطر، د روزدار دعا الله پاک قبلوي تر کومې پورې چې هغه افطاري نه وي کړي. نو دا د دعا هغه اوقات دي چې په دې کې موږ د دعا ضرورت دی او ملک دپاره، د ملت دپاره، بین الاقوامي سطح باندې د امن دپاره دا ضرورت دی چې موږ دعاګانې وکړو، د الله نه وغواړو انشاءالله د دې مشکل نه ورنه موږ وځو. بالکل صحیح خبره ده. جی ما په خیال چې ډش چې کوم دی هغه تیار شوی دی، پارمیزان چکن پاستا. نو افراز پاستا څه پوزیشن دی؟ سر زمونږ چکن پارمیزان پاستا ډش آؤٹ شوه ویل پریزنټیشن سره، او دا مونږ جوړه کړې وه په ډالډا کوکنګ آئل کې. ډالډا سلوګن دی جهاں مام تا وہاں ډالډا. جی دا زمونږ څه ډش جوړ شو جی؟ دا سر زمونږ چکن پارمیزان پاستا. او دې کې پاستا مونږ کومه یوز کړه؟ دې کې مونږ پاستا یوز کړې ده د بیک پارلر سپیګټي، د ټرو پاستا ایکسپرټ. جی نو مینه والو دا زمونږ ډش و دا چې کوم دی تیار شو او دوباره راځو ستاسو په خدمت کې یو وړوکی شاندار بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره ظاهر کاکړ صاحب موجود دي. دا څه وجوهات دي چې پښتون بیلټ کې دومره سیاسي جماعتونه جوړ شو؟ کوشن خو د شارټ وکې جواب به غټ راځي. تاسو غټ جواب راکړئ. پښتون بیلټ کې لکه سیاسي جماعتونه واقعي هم لکه تا چې په سوال کې وایي ډېر زیات جوړ شوي دي مختلفو نومونو سره. کاغه مونږ ورته په خپل ټرمینالوجي کې جنوبي پښتونخوا وایو، کوم بیلټ چې په بلوچستان کې دی. نو کاغه جنوبي پښتونخوا شي یا منځنۍ پښتونخوا فاټا شي یا بیا خیبر پښتونخوا شي، واقعي هم سیاسي جماعتونه جوړ دي. مین وجه خو نظریات دي، هغه ښه خبره یا د خوشحالۍ خبره د ټولو ګوندونو دا ده چې ټول پیور ایډیالوژیکل نظریاتي بیس جماعتونه دي او هغه ټول جماعتونه تقریبا سوای یو ګوند چې د هغه مشر زه به اشارتن ووایم سر کالاو کیا، هغه زه به دا وایم چې یو ګوند مشر دا وایي چې زه مطلب د دې ټوپک مارانو چې دی وزیر خارجه یم په پاکستان کې. د هغې نه علاوه تقریبا چې کوم سیاسي ګوندونه دي د پښتون بیلټ هغه پیور د پښتون بیلټ چې کوم سایل وسایل دي په هغه خبره کوي، یا چې کوم دا جنگ مونږ متاثره کړي یو لکه زمونږ کلچر ته زیان رسولی دی، زمونږ ژبې ته، زمونږ ایجوکیشن ته، زمونږ امن ته، یعنی ټولو نه زیات منرلز چې دي هغه په پښتون بیلټ کې دي او ټولو نه زیاته بدامني چې د هغه هم په پښتون بیلټ کې ده. نن که د بار نه یو کس راځي که پاکستان لیدل غواړي ګرځېدل غواړي نو ټولو نه ښکلې علاقې چې دي هغه د پښتون بیلټ دي. خو بدقسمتۍ نه چې هغه دلته راځي اول چې دی د اسلام آباد نه هغه نه الاو کېږي چې ته پښتون بیلټ ته لاړ شې، ولې چې هلته بدامني ده. نو په دې سایل وسایل باندې چې دی دا جماعتونه چې دی ټول خبره کوي. دا خبره ده چې تقسیم دی د پښتون ایجنډا مونږ هغه په پولیټیکل ټرمینالوجي کې وایو، هغه یو نیشنل ایجنډا چې د هغه په کار ده، په هغه باندې په کار دی چې ټول ګوندونه یو ځای شي. تاسو ته څه لګي چې خپل منځ کې اتفاق شته او که نشته؟ اتفاق خو نشته بدقسمتۍ نه،
او یو اتفاق چې دی په دې سوشل میډیا باز جذباتیان چې دی راپاسېدلي چې پښتون که یو ځای شي نو به ټول مسلې چې دی هغه ختم شي. یوازې یو ځای کېدل نه دي، نظریاتي طور پر یا تعلیمي لحاظ سره پښتانه چې دي هغه ایجوکیټ کول دي، هغه پوهه کول دي، هغوی ته ویل دي چې د دنیا سره سم تل پکار دي. لکه څنګه چې په 21مه صدۍ کې د دنیا چې کوم ترقي یافته ممالک یا قومونه چې دی هغه سفر کوي، په هغه صف کې چې دی هغوی سره سفر کول پکار دی. یوازې د هجوم یو ځای کېدل چې دی هغه د مسلې حل نه دی. د تیر وخت کې چې دی په پښتون بیلټ کې زه به نوم نه علمه یو مومنټ چې دی هغه راپاسېدو او دا دعوه یې هم کوله چې په دې کې چې کوم ځوانان دي هغه ایجوکیټډ دي یا انقلابیان دي، هغه د وطن چې دی خبره کوي، خو هغه ریزلټ یې نن دا راووتی چې هغه یو هجوم و، هغه یو جذبات و. یا ولې په هغې کې د پښتون بیلټ چې کوم اصل مسایلو نه په هغه خبره وشوه او نه د پښتون بیلټ چې کوم ځوانان دی هغه پولیټیکلي هم او تعلیمي لحاظ سے هم چې دی هغه گائیډ نشو، د هغې تربیت ونه شو. कुछ अपने बारे में बताएं. जी मैं अपने बारे में क्या बताऊं सर, आप पूछें. मतलब कोई पर्सनल लाइफ का बताएं, आप किस तरह अपने आप को, मतलब एक तो चले क्या स्टडी आपने की है, उसके अलावा आप माशाल्लाह मैरिड हैं. जी बिल्कुल, मैं मैरिड कैसे फैमिली को मैनेज करती हैं? बिल्कुल बच्चे हैं मेरे जिनको मैनेज मैं करती हूँ, और क्योंकि मेरी जो जॉब है उसकी टाइमिंग क्योंकि इवनिंग होती है तो मेरे पास पूरा एक दिन होता है जो मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकती हूँ. तो मेरी टाइमिंग 8 से 9 है, तो मैं घर से तकरीबन जो प्रिपरेशन करनी है अपने प्रोग्राम के हिसाब से कुछ भी तो वो मैं अपने डे टाइम में कर लेती हूँ या ये ऑफिस में आके थोड़ा सा कर लेती हूँ. तो बाकी मेरा क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज़्यादा मैंने बिज़ी रखी नहीं हुई या मैं इतनी सोशल हूँ भी नहीं, तो मैं अच्छे से मतलब उसको मैनेज कर सकती हूँ और अपने साथ में प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज कर लेती हूँ. तो बच्चों को माशाल्लाह किस तरह आप वो करते हैं, जैसे कि आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है और सेल फोन का दौर है, बच्चे जो है ना वो मना भी नहीं होते, तो आया आप उनको कुछ प्रीच करती हैं कि बेटा, या डांटती हैं, यानी उनको रियलाइज़ करवाती हैं कि ये क्या है? नहीं, असल में क्योंकि आप शायद इस बात से मेरी एग्री करेंगे, जो लोग खुद इस फील्ड से होते हैं उन्हें सोशल मीडिया का या इन चीज़ों में ज़्यादा उनका खुद भी नहीं दिल कर रहा होता कि वो उस पर टाइम वेस्ट करें. वो जब जो उन्हें टाइम मिलता है वो घर में ज़्यादा स्पेंड करना, बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ या अपने आप के साथ जो है वो करना पसंद कर रहे होते हैं. सो मेरा भी यही होता है कि एक तो मेरे बच्चे हैं बहुत छोटे कि उन्हें अभी सोशल मीडिया का इतना पता नहीं है कि सोशल मीडिया का क्या यूज़ है या फ़ोन का. हाँ, लेकिन ये है कि क्योंकि ये जो जनरेशन है, आप जितना मर्जी उसको दूर कर लें, उसने फ़ोन को और उसने मीडिया को और उसने इन मीडियम्स को अपनी लाइफ में ज़रूर जो है वो लेके आना है. लेकिन लकीली मेरा ये है कि भी मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो बहुत कम यूज़ करते हैं फ़ोन. अभी वो बहुत छोटे बच्चे हैं. मैम हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं. आपकी लाइफ में कभी कोई चैलेंज आया? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा. मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए हैं. और वैसे अगर ओवरऑल देखूँ तो मैंने चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस किया है. और मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है या मैं थोड़ा सा ख़ुद को उस माहौल से बाहर रखती हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शायद मैं थोड़ा सा बाहर निकल आती हूँ, तो यही वजह है. अगर मैं एक प्योर हाउसवाइफ होती तो शायद आज मैं किसी मैं कहती हूँ कि पागल खाने में होती क्योंकि लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव हैं. आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? मेरी लव मैरिज है. तो ठीक है. तो बड़े हाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत. तो लड़ाइयाँ भी होती होंगी? लड़ाइयों की नौयत अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि लड़ाइयाँ तो देखिए वो तो होती है. हुस्न है, उससे एक ताल्लुक उस का रिश्ते को आप जो है वो और जहाँ लड़ाई नहीं होती इट मींस के वहाँ पर नो कंसर्न कि ठीक है यार एक काम हाँ, हो रहा है, अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जिएंगे, ये मना. लड़ाइयाँ वहीं पर होती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी जिस तरह से सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ऐसा है कि वो आपकी लाइफ को ना मतलब ट्रैक कर देता है मैम. बिल्कुल बिल्कुल. और फिर साइकोलॉजिकली वो आपके माइंड को रीड करता है. अगर एक वीडियो आप चंद सेकंड से ज्यादा देख लेना तो अगली वीडियो उसी के रिलेटेड में आ जाती है. अच्छा, ये तो फिर आप जो सोच रहे होते हैं वही, और बंदा ऐसे घूमता. अच्छा ये तो सोशल मीडिया वो मेटा से कनेक्टेड है ना, तो जो आप लोग थिंकिंग करते हो ना वही वाली चीज आपको बार-बार आती है. हाँ, और बड़ा आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार हाँ तुम तो अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत सही हो. बंदा डॉक्टर बना हुआ है, हर बंदा फिलोसोफर बना हुआ है. सैड हो तो वो सैड रील्स आएंगी. अगर आप लोग खुश हो तो आप वो खुशी. हाँ, अगर आप मोटिवेशन लेना चाह रहे हो तो आपको मोटिवेशनल आएगी. हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है. 12 हाँ, ये बहुत है. मोटिवेशनल स्पीकर्स देना, कोई क्या मोटिवेशन दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, आप उसमें समझ ही नहीं आ रही कि किसको फॉलो करना है. जी काकड़ साहब,
تاسو د سوشل میډیا په حواله څه ویل غواړئ د نوې نسل ورپسې روان دی او ډیجیټل میډیا کې کار کوي او بالکل کوم د سوشل میډیا دا زیاتر په سوشل میډیا چې دی دا نوې جنریشن جنزیز چې دی خبره کیږي د تیرو ورځو کې تخ به جنزي نه د تیرو ورځو کې یو د تیرو ورځو کې د دې سوشل میډیا زیات استعمالېدو په وجه چې دی په دې جنزیز جنریشن باندې یو ریسرچ شوی و دا ریسرچ فایندینګز دا و چې وایي مخته چې کوم جنریشنز راتلل چې کوم نوې جنریشن برالی هغه به د زاړه جنریشن نه بهتر پرفارمنس ورکولی وی جنزیز واحد جنریشن دی چې خپل زوړ جنریشن نه چې دی پرفارمنس کې سلو دی نو دا لږ ډېره مطلب هغه د خفګان خبره ده او بیا دې نه چې کوم اوس نوی جنریشن دی مونږ ته خو یا سم نومونه هم نه راځي الفا ورته وایي که څه ورته وایي الفا چې کوم دی هغه مونږ اوس پریشانه وي چې داسې نه چې لکه جنزیز چې پرفارمنس کې سلو شول داسې نه چې الفا هم داسې شي बूम जेंजीज को मिला है शायद वो अल्फा को भी ना मिल सके लेकिन मैम उस बूम का क्या फायदा जो हवा का बुलबुला हो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही खत्म हो लेकिन जाते हैं। देखिए ना इस मतलब हम कहते थे कि बहुत से लोगों ने शायद वॉर्स देखी हैं हम मतलब मैं अपना नहीं कह रही मैं जेंजीज का कह रही हूँ क्योंकि हम उनसे थोड़ा ऊपर हैं सो हर चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है चाहे वो आपके मतलब लॉकडाउन्स हो आपके कोविड्स हो आपकी रिजीम चेंज हो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चाहे आपकी क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट्स हो चाहे आपकी वॉर हो वॉर के मुताबिक जो इन्होंने देख ली हैं चीज़ें तो मतलब आपने अपनी इस जनरेशन ने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीमिंग में देखी है ये नहीं है कि हिस्ट्री में कभी पढ़ी होंगी सो वो उस हम शायद वो देखते थे कि फलानी हिस्ट्री ये थी उसमें ये हुआ था फलानी वबा फैली थी तो वो हम बुक्स में पढ़ते थे या वीडियोस में ये प्रैक्टिकली देख रहे सब कुछ प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा और बड़ी जल्दी जल्दी देखा है अगर आप रमजान की बात कर लें तो इस महीने में हमने क्या क्या देख लिया बिल्कुल सही او बात है सरजीत सही कह रही मैं एग्री करती हूँ आपसे د جنزیز په حواله هغه الارمینګ یو خبره دا هم ده چې هغه یو پوسټ که سوی یو نیوز که چلیدلی د هغه سورس ته نه ځي چې دا خبره چا کړې ده دا نیوز چا بریک کړی دی بس دړادړ چې دی هغه شیر کوي او چې دا رښتیا دي یا د تیرو ورځو کې مطلب وایي د اسرائیل وزیر اعظم چې دی هغه مړ شو یا په دې حواله حالانکه دا ډېر مطلب غټ خبر دی او دا خبر به همیشه چې دی هغه د میډیا په دغه کې وایي چې ون وے فلو اف انفارمیشن یعنی د بره نه د معلومات لاندې راتلل لیکن سوشل میډیا خاص طور سوشل میډیا کې زیات خبرې فیک زیادتر نه 80% یا خبره کوي چې هغه اسرائیل چې صدر او چې هغه مړ کېدو هغه نیوز هغه کوي نه نو هغه یو ما ویډیو کتلې و هغه باندې 800k لایکس 800k لایکس په ټرینډینګ کې دا خبره چلیږي په سوشل میډیا او څوک دا نه وایي چې دا خبره چا بریک کړې ده د دې خبرې سورس څه دی نو جنزیز چې دی لږ ډېر جذباتیان دي ټیک دی دوی د ټیکنالوژي سره ډېر چې دی ان ټچ دي خو دومره هم نه دي کول پکار اول چې دی د خبرې سورس کتل پکار دي چې خبره چا کړې ده جی مولانا صاحب بس 2 منټه دي لږ مختصرا څه زه په سوشل میډیا باندې چونکې خبره روانه ده زه د دې د نقصاناتو په حوالې سره مختصرا دا وایم چې دې د منفي رجحانات زیات کړي دي اخلاقیات تباه کړي دي د فیملیز په حوالې سره انتهایی ډسټربنس دی اوورال د دې هغه تدارک خو ممکن چونکې نه دی ولې چې د خلقو اذهان څه غواړي څه لیدل غواړي څه کتل غواړي نو هغې باندې خو څه پابندي ممکنه نه ده البته په کورونو کې په دې حوالې سره کار کول پکار دي چې د وړو فکر او خیال کتاب ته زیات شي د هغو رجحان سټډي ته زیات شي مطالعې ته زیات شي او د دې نه د لرېوالي دپاره د هغوی یو سکیجول مقرره کول پکار دي چې په دې ټایم په دې دورانیه کې د موبایل استعمال د سوشل میډیا استعمال کوي د دې نه علاوه اوورال پوره ورځ او شپه د دې صحت دپاره هم تباهي ده د دماغو دپاره هم تباهي ده نو د دې نقصانات چې دی هغه ډېر زیات دي او د فواحشو په اعتبار سره ما چې کوم ذکر وکړ چې اخلاقیات پیدا د هغې د دپاره تباهي ده نو په هغې باندې د قرآن کریم یو آیت زه کوټ کومه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة والله یعلم وانتم لا تعلمون چې کوم خلق مؤمنانو کې فحاشي پیلاول خوښوي نو د هغوی دپاره په دنیا او په آخرت کې دردناک عذاب دی الله پوهونکی دی او تاسو موږ نه پوهېږو نو دې خبرې ته هم کتل غواړي امید لرو
कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी पैदा शे। जी जी मैम, कोई मैसेज, कोई दिल की बात कहना चाहें? जी लव बिल्कुल। मैरिज करनी चाहिए कि नहीं? क्या करनी चाहिए? लव मैरिज करनी चाहिए कि नहीं? मैरिज करनी ही नहीं चाहिए। अरेंज एक बार करनी चाहिए ताकि पता चले कि क्यों नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं वैसे ये क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ होती है, आपकी अपनी डोमेन्स होती हैं, आपको शादी करनी चाहिए और घर भी जाना मैं लेकिन लेकिन ये है कि हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आप लाइफ को जीते। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं, शायद ये लाइफ की आपकी मोटिवेशन भी होती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत हौसला भी होता है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप शादी करते हैं, जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ अपने पार्टनर तक महदूद नहीं रहती। फिर आपकी लाइफ में जो मासूम बच्चे होते हैं, शायद उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और उसी के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को शायद जी रहे हैं, मुश्किल है या आसानी है, जो भी है। ऐसा लगता है कि जब आप लव मैरिज करते हैं ना तो वो जो है ना, जाहिर है एक्सपेक्टेशंस बहुत नहीं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब है कि जब शादी हो जाती है ना तो बंदा वो अपने गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, वो बीवी बन जाती है। हाँ, तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। नहीं ये भी नहीं होता। आजकल मैं जो, क्योंकि ये सीरियस नोट पे बात कर रही हूँ, आजकल के हम इन्वायरमेंट को अगर देखें और जिस तरह से अभी इन्होंने भी बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो आपको फिर नए नए लोग भी मिल जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जब दखल अंदाजी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे पहुंच जाती है, आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। एनी हाउ ये भी लाइफ की एक चीज़ें होती हैं जिसको आपने एक्सपीरियंस करना होता है मुख्तलिफ टाइम में। सो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। खैर कोई बात नहीं इम्तिहान है। जी काकर साहब, सब मैसेज मैसेज बसर दغه وایي چې رمضان دا روجي دي په خپل اړوس پړوس کې چې دی هم دسترخوان باندې نظر ساتي، صرف خپل دسترخوان ته مه ګورئ. बिल्कुल सही खबर है जी। ढेरा मनना जी काकर साहब, तासुम ढेरा मनना मुफ्ती साहब, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया और तासुम ढेरा मनना मीना वालो तासुम मुंग सर वही और बस दवा दा چې الله دې کرم وکړي، الله دې رحم وکړي او کوم طرف ته چې دا دنیا روانه ده څه ډېر عجیبه غوندې صورتحال پیدا دی، الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم او کرم نازل فرماو کړي انشاءالله جی۔ مینوالو سبا تاسو سره دوباره ملاقات کوو د خپل ټیم طرف نه، د هم پښتو ون پوره ټیم طرف نه، زما چې کوم کیمرا ټیم د مومنه طرف نه، د میلمانو طرف نه تاسو نه بخښنه غواړو، سبا انشاءالله تاسو سره ملاقات کوو. د الله په امان. رمضان